ओके, गुड मर्निङ अल अफ यु, गुड मर्निङ एभ्रिवान। आई होप तपाईँहरू सबैजनाले क्वेसन हाम्रो सिरेटपालको फेसबुक पेजमा भेट्नुभएको थियो। हाम्रो परीक्षा समय बिहान 8:30 बजे, तथापि के थोरै ढिलो भएको थियो। 8 बजे हामीले परीक्षा समय तोकेका थियौँ र अब हामी आजको क्विज प्रश्न कक्षा फिडब्याक क्लास सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला इङ्ग्लिसको क्लास हुन्छ, इङ्ग्लिसको फिडब्याक क्लास, यसपछि आइक्यू र त्यसपछि जीके र जीकेको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लासको लागि आज राति 8 बजे हामी विस्तृत रूपमा नासु, खड्डार र अफिसरमा तीनटै पदमा आज भएका साप्ताहिक नमुना परीक्षाका जुन सेटहरू छ ती तीनटै सेटको जीकेको एक्सप्लेनेसन क्लास आज राति 8 बजे हुनेछ। अहिलेकै मिटिङ आइडी पासको जोइन गर्नु होला। अब भने हामी सुरु गर्छौँ आजको इङ्ग्लिसकोबाट आजको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास। थ्याङ्क यू अल। प्रश्नपत्र युट्युबमा हेर्नुभएका विद्यार्थीहरूले प्रश्नपत्र कृपया हाम्रो सिरेट नेपालको फेसबुक पेज मार्फत लिनुहोला। थ्याङ्क यू अल।
Hello. Board timing. Board. Okay. First of all, warm good morning, all of you. Sorry for making you wait a bit, but you got to have patience at least. Thank you very much for waiting. So let's begin with today's regular feedback session. I hope you enjoyed the question thoroughly. That means not by looking, at least you people have attempted it. And do not lose your patience whenever you are dealing with these questions. We often lose patience. That means what? We do not wait a bit, or we do not try to analyze the question. Rather, we just put an option ABCD because the teacher is going to explain in the feedback hall by thinking just that सरले क्लासमा भनिहाल्नुहुन्छ feedbackमा आन्सर यो लगाएर पठाइदिनु न भयो भइहाल्यो नभए न look at that. So particularly in English, you guess गरेर question मिलाउने मिल्यो भनेर उफ्रिने है अनि गेस गरेरै आन्सर टिक्लाउने मिलेन भनेर स्याड हुने, they are nonsense fact. Okay, give up those habits there. At least you people are going to be the gazetted third class officer, not only in terms of responsibility and reliability, but in terms of profession and personality also. You carry higher morals. Hey, you got to make sure that you're not drilling for others. Do not carry such sins. Anyway, let's start our regular feedback session with reading comprehension. I'm sure the passage was familiar to you because it was not a new topic for you, and almost each and everyone she has gone through the story of Helen Keller. We have heard right from our childhood. त्यसले पनि तपाईलाई figure out गर्न धेरै help गर्यो होला आजको प्यासेजमा. What I personally believe, you shouldn't have made error in reading comprehension for today. Anyway, look at question number 81. Before than that, let me remind you the techniques that I told you last time. पाँचवटा प्रिन्सिपल नबिर्सिनुस् भन्नाले पहिलो कुरा what we need to underline भन्ने कुरा कहिले पनि do not keep that away from your mind. Paragraph को passage को paragraph को first paragraph को दुईवटा sentence, पहिलो paragraph को अन्तिम sentence र प्रत्येक paragraph को first sentence लाई सुरुमै underline गरिदिने. That is also known as skimming. Skimming helps to tell us what is the passage about. Passage के को बारेमा छ, कुन फिल्म कुन क्याटेगोरीबाट लिएको भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ. So let's start with question number 81 and make sure that you read the questions first before you read the passage. Passage को text पढ्नु भन्दा पहिला पाँचवटा question राम्रोसँग पढेको हुनुपर्छ. अनि answer locate गर्न it becomes far more easier. ल हेरौँ है त. Let's have regular explanation. 81, Helen Keller could not see and hear, and so what was her biggest problem in childhood? सुन्न सक्दैन थियो, देख्न सक्दैन थियो. उसको प्रब्लम के थियो भनेपछि अब यही सुन्न नसुन्ने नदेख्ने र नसुन्ने प्रब्लम हो. यही कुरा ध्यान दिने. Whatever is given in the question is not your answer. Question मा सोधेको कुरा आन्सर हुन्छ र question ले डिमान्ड गरेको कुरा चाहिँ आन्सर हुन्छ. You look at that. अब यहाँ बुझ्न मैले what I meant to say, look at it in the first question. Helen Keller could not see and hear. That's not your problem. The question is asking for. यो hear र see भन्ने आन्सर होइन क्या. question ले सोधे उ सुन्न सक्दैन थियो, देख्न सक्दैन थियो भने समस्या चाहिँ के थियो? What was the problem? That you got to find. Look at that. First paragraph, just introduction to Helen Keller, not about her problem. First paragraph, Helen Keller लाई मात्र introduce गरेको छ. Look at the second paragraph, all of you. Second paragraph को last दुईवटा sentence लाई underline गर्नुस् त. Underline last two sentences of second paragraph. Look at that.
More sad, she could not communicate with her parents in any way. She could not express her feelings or tell them the things she wanted. She must have been very sad child. किन यो childhood किन sad भएको रहेछ? समस्याले गर्दा के समस्या? She could not communicate. आफ्नो फिलिङहरु एक्सप्रेस गर्न नसक्ने भनेर त एक्सप्लेनेसन गरेको मात्रै हो. So what is the main fact here? She could not communicate. So where is that? Option A, inability to communicate. What I told you people, not the same word but the same meaning is answer. जे प्यासेजमा लेखेको छ त्यही तल अप्सनमा हुँदैन. You are not the grade 5 students. माथि चाहिँ Ram was 20 years old लेख्ने, तल how old was Ram भनेर दिन्छ क्वेशन. अब do not expect as well. Next, 82. Helen learned to hear by feeling the vibrations people made when they spoke. एकदम ध्यान दिने, डाइरेक्टली मेन्सन भएको आन्सरले पुरा कम्प्लिट मिनिङ दिदैन भने त्यो हाम्रो आन्सर होइन. You got to understand that. Just for example, Helen learned to hear by feeling the vibrations people made when they spoke. What were these vibrations well felt through? यी भाइब्रेसनहरु कसरी चाहिँ फिल गर्थ्यो भने नि त. Now let's see second paragraph, third paragraph. Check it out in third paragraph. No, fourth paragraph. Fourth paragraph मा हेर्नुस् त, first two sentences लाई underline गर्नुस्. Annie taught Helen to hear by putting her hands on people's throat. हेर्नुस् त, यहाँ यो सेन्टेन्सले के भन्यो, कसरी सिकायो रे? Annie taught Helen to hear by putting her hands on people's throat. घाँटीमा हात राखेर सुन्न त लगायो, तर त्यसले के दिन्थ्यो भन्ने कुरा त एक्सप्लेन गरेन नि त. घाँटीमा हात राखेर मात्रै डाइरेक्ट केही बोलेको छैन, घाँटीमा हात राखेर आवाज उले बुझ्न सक्ने हो र होइन. त्यो भन्दा अघिल्लो सेन्टेन्स हेर्नुस् त के भनेको छ. She could feel the sounds that people made. कसरी बुझ्दो रहेछ? घाँटीमा हात राखेर हो र होइन नि. By feeling the sounds that people made. So what's your answer here? By hearing the sense of sound people made. Not putting the finger on the
I have already given them the clue, ideas, and all the explanation. Those who have not received, you are going to receive it soon. So look at that. Question number 86. 86. Carely jaile pani ke lincha about lincha है the care about. So it's a fixed preposition. Preposition ma tinta कुरा पढ्नु पर्छ भनेको छु मैले. First one basic rule. Second is what? Fixed preposition. जसलाई हामीले prepositional phrase पनि भन्छौं. The third one is there. It's expressions without preposition. केही केसहरु यस्ता छन् जहाँ preposition लाग्दैन. Number 87. Which is the correct English expression? जब structure testing आयो भने के टेस्ट गर्ने ल मलाई भन्नुस् त भटटटर भन्नु त First you go to test meaning as well as grammar. While testing grammar you go to test three things. के हुन्? First what subject अनुसारको verb चाहियो हैन. Second time adverbial अनुसारको verb चाहियो. Third subject अनुसारको pronoun चाहियो. यति तीनटा कुरा त हेर्ने हो. यो तीनटा पर्सपेक्टिभमा सेन्टेन्स करेक्ट छ भने that is the correct English expression. Now option A. Which is the correct form to make sensible meaning बनाएको छ नि त. Meaning पनि करेक्ट हुनु पर्यो, स्ट्रक्चर पनि करेक्ट हुनु पर्यो. The fora, not the UNO. Look at that. Not भन्ने बित्तिकै not आयो भने look at that. verb केले लिन्छ? Sorry. Okay, we are in 87 only. It is directly in 87. So, which is the correct English expression? The building is not safe and must not be pulled down. You look at that. Building is not safe and must not be pulled down. Which is the correct English expression? The building is not safe and must not be pulled down. Is it correct or wrong? Why so? Yes, definitely. Meaning is wrong here. The building is not safe. भन्ने बित्तिकै त must be pulled down. भत्काइदिनु पर्यो नि त unsafe building लाई त. तर यसले के भन्यो? Building safe छैन, भत्काउनु हुँदैन भन्यो. Meaning is incorrect. So option A wrong. Option B. Australia has been for several months. पहिलो कुरा बुझ्ने. If you have got since or for, since र for को probability दुईटा स्ट्रक्चर मा मात्र हुन्छ. के अरे भन्नु त? Has have plus B3 or has have been plus B4. यो दुईटा स्ट्रक्चर बाहेक अन्य स्ट्रक्चरमा since र for को प्रयोग हुँदैन. First thing. Second thing. यदि त्यो past experience हो अथवा past experience हो, if that is past experience but without time हो है. Without time. Past experience without time आउने बित्तिकै हामीले के लाउँछौं? Has have plus V3 लाउँछौं. Australia has been for several months. Have you heard the news about Australia? Burning for several months. त्यहाँको फरेस्टमा आग लागि भएर झन्डै 30% animals were almost severely harmed. So that means to एउटा past action हो तर time mention भयो गरेन, कहिले action भयो भन्ने देखाएन. त्यतिबेला हामीले के भन्छौं? Has have B3. Just for example, what do you say? I passed my bachelor's degree कि I have passed my bachelor's degree? What do you say? I have passed. किन? Past experience हो तर time mention भएन. तर मैले last year pass गरे भन्नु पर्यो भने त we have to say past B2. So past experience without time has a plus B3. Option B is the right solution. Why not C and D? Not only the students but also the instructor have been. Look at that. Not only but also ma second subject अनुसारको verb लिन्छ. Not only but also ma second subject अनुसारको verb लिन्छ. Check it out there. First subject के हो? The students. Second subject के हो? The instructor. How many instructor? Single instructor. Verb के चाहिन्थ्यो? Singular. तर यहाँ have भयो. That's why that is incorrect. So option C is incorrect as well. Number D. The exam is going to begin at 8 o'clock in the morning. जब AM, PM, o'clock plus future time आउँछ नि.
फ्युचर टाइम आयो भने तपाईको आन्सर जहिले पनि B5 सजिलो छ टेस्ट केले गर्ने एक्सनमा चाहिँ डिग्री अफ सर्टेनिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्नु न त्यहाँ हुन सक्ने नसक्ने दुईटै प्रोबेबिलिटी आयो भने दैट इज नॉट अ फैक्ट तर अर्को प्रोबेबिलिटी नै छैन भने दैट इज फैक्ट जस्तो पानी 100 डिग्रीमा उम्लिन्छ नउम्लिन सक्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन छैन भनेपछि त त्यहाँ त के भयो फ्याक्ट भयो किन त्यो सर्टेड म भोलि पोखरा जान्छु नजान पनि त सक्छु नि त्यहाँ त नजान सक्ने पोसिबिलिटी पनि आएन त्यो फ्याक्ट भएन फ्याक्टमा जहिले पनि B5 भोलि 8 बजेबाट एक्जाम सुरु हुन्छ फ्याक्ट की पोसिबिलिटी फ्याक्ट रुटिन इज द फ्याक्ट मन लाग्दै गर्न पाउँछ र भोलि लोकसेवाको एक्जाम 10 बजे तोक्ने तपाईलाई ए अलि ढिलो भयो है बस 11 बजेबाट सुरु गरौँला भन्छ र अनि रुटिन इज अल्सो फ्याक्ट अफिसियल प्लान भनेका पनि फ्याक्ट सो सजिलो कुरा त्यतिसम्म जानै परेन रुल पढ्नै परेन एएम पीएम ओ क्लक प्लस फ्युचर टाइम आउने बित्तिकै आन्सर के चाहियो B5 तर यहाँ छैन सो डी इज अल्सो रङ सो ऑप्शन your answer is what there option B. Now move on to next all of you. Okay, question number 88. Now look at 88 number. I'd ask the medicine as prescribed by the doctor for a few weeks now. What is there for a few weeks now? For plus time ta यदि सिन्स फर प्लस टाइम दियो भने यसले जहिले पनि एउटै प्रोबेबिलिटी लिन्छ टेन्समा के लिन्छ has have plus been plus before लिन्छ has have been plus before I have been taking the medicine as prescribed by the doctor for a week now अहिले एक हप्ताका लागि भने हो के यहाँ नाउ देखेर झुकिनु होइन नाउमा त के लाग्छ इजेमार बिफोर लाग्छ त्यो त छैन यहाँ So I take भनेको take B1 B5 केमा लाग्छ fact reality regular habit होइन एक हप्ताको लागि मात्र लेखो next I would have taken is not probability doctorले prescribe गरेको मेडिसिन लिन्छ that's why your answer is what has have been plus before किन for plus time 89 so where is that option is in option B 89 there what is the 89 He barely had sound knowledge about the paper. What do you mean by barely? Make sure that barely, rarely, hardly and scarcely. Hardly and scarcely. These words always give us negative meaning. Make sure that we can't use double negation within a structure. एउटै सेन्टेन्स स्ट्रक्चर एसपी स्ट्रक्चरमा दुईवटा नेगेटिभ वर्ड युज हुँदैन र ई वर्ड युज भइसकेपछि सेन्टेन्सले के गर्छ नेगेटिभ मिनिङ क्रिएट गर्छ लुक एट हियर इट्स अ कन्जंक्सन कन्जंक्सनमा जम्मा टेस्ट गर्ने तीनटा अप्सन मात्र अरु केहीले टेस्टै गर्नु पर्दैन रिलेशनशिप टेस्ट गरेर हेर्ने है कन्जंक्सनमा रिलेशनशिप टेस्ट ल हेर्नुस् है I often say the same thing in the class as well म आज तपाईलाई पनि सोध्छु कि दुई जना एउटा केटा र केटी हात समातेर हिँडिरा छ ठीक छ एकजना मान्छेले आएर सोध्यो व्हाट इज योर रिलेशनशिप आर यु इन लभ भनेर सोध्यो आन्सर के आउँछ के आउन सक्ने सम्भावना छ भन्नु न तीनटा के यस नो अर्को के किन चाहियो गुड तीनटा आएन कन्जंक्सनमा जम्मा त्यति तीनटा अरु कामै छैन ल हेर्नुस् है भनेको के एउटा पोजिटिभ रिलेसन ला छ भने हो नि त पोजिटिभ रिलेसन अर्को नेगेटिभ रिलेसन थर्ड वान रिजन जम्मा यति मात्रै छन् ल पोजिटिभ रिलेसन भन्ने बित्तिकै सो दैट अथवा देयरफोर यो ब्ल्याङ्क दियो बीचमा यता क्लज ए छ यता क्लज बी छ यो दुईवटाको बीचमा प्लस हुने बित्तिकै सम्भावना के को सो दैट अर देयरफोर सो दैट एक्सपेक्टेशन मा देयरफोर एक्चुअल रिजल्ट मा
तर यो दुईटा ए र बी को रिलेसन के आयो माइनस आयो भनेको नेगेटिभ रिलेसन आयो सम्भावना के को अल्दो दो हाउएभर इन स्पाइट अफ डिस्पाइट तिनीहरुले नेगेटिभ मिनिङ दिन्छन् फरक के अल्दो दो को पछाडी एसबीओ इन स्पाइट अफ डिस्पाइट पछाडी फ्रेज रिजन आउने बित्तिकै बिकज पछाडी एसबीओ बिकज अफ पछाडी फ्रेज जसले क्लास रिसिभ गर्नु भएको छैन डिटेलमा क्लासमा सिकाउँछु है त न अब टेस्ट गरी हेरौं he barely had sound knowledge about the paper को बारेमा नलेजै छैन अघिल्लो सेन्टेन्स पछिल्लो he attempted all the papers in the test पढेकै थिएन तर पनि सबै क्वेशनको आन्सर लेख्यो भनेपछि दुईवटा क्लजको एक्सपेक्टेड मिनिङ पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ रिलेसन कि नेगेटिभ रिलेसन नेगेटिभ नि नलेज थिएन तर पनि सबै क्वेशन एटेम्प गर्यो भनेपछि त नेगेटिभ रिलेसन भएन भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ मिनिङ दिने आउट ल हेर्नुस् है पोजिटिभ मिनिङ दिने त केही पनि छैन यहाँ यसले त काम गरेन अब आयो कहाँ नेगेटिभ रिलेसनमा आयो हामीले ब्ल्याङ्क भन्दा पछाडी के चाहियो अरे हामीलाई एसबीओ फर्म डिस्पाइट लाग्छ लाग्दैन किन डिस्पाइट पछाडी फ्रेज मात्रै लाग्छ एउटा अप्सन आउट भयो सी ल हेरौँ है ए बी सी एन्ड डी ए अप्सन बी इज आउट फर्स्ट अफ अल नो number C is out, eh? Number C is out. First. Number C, another now. Although pasadi condition, however pasadi negative result. Very soon, although pasadi, but pasadi contradiction huncha या contradiction छैन यो A पनि सुरुमै आउट है अब बच्यो के although र however केले टेस्ट गर्ने although भन्दा पछाडी के चाहियो condition however पछाडी के चाहियो नेगेटिभ रिजल्ट ल हेर्नुस् त he attempted all the papers in the test भने कन्डिसन कि नेगेटिभ रिजल्ट यो नेगेटिभ रिजल्ट हो कन्डिसन के सबै गर्यो नेगेटिभ रिजल्ट के थाहा थिएन तर पनि गर्यो नि त यो ल के दा नाउ what you need to understand तर रिलेसनले पत्ता लगाउनु पर्यो क्या दुईटा रिलेसनले पत्ता लगाउनु पर्यो अब हेर्नुस् he barely had sound knowledge about the paper नलेज को बेलामा नलेज को बारेमा नेगेटिभ मिनिङ दिने सेन्टेन्स भयो पहिलो तर सेकेन्ड सेन्टेन्स के भयो पोजिटिभ मिनिङ दिने तर हामीलाई चाहिएको के अरे रिजल्ट चाहिएको क्या मिनिङ चाहिएको होइन ल हेर्नुस् त he barely had sound knowledge about the paper यो के हो कन्डिसन हो कि नेगेटिभ रिजल्ट हो मिनिङ होइन उसँग नलेज थिएन कन्डिसन कि रिजल्ट कन्डिसन किन डराउनु भएको भन्नु मैले अघि त मिनिङको कुरा गरे पो त So your condition, he attempted all the papers in the test के negative result. Negative result बने के को यो अघिल्लो क्लज को negative result बने यसको ट्रुथ मिनिङ मा नेगेटिभ रिजल्ट बने होइन नि अघिल्लो क्लज को रिलेसन मा नेगेटिभ बने हो है सो सिधा मैले अघि नै के भने पछाडी कन्डिसन भयो आउँदो पछाडी नेगेटिभ रिजल्ट भयो पछाडी रिजल्ट भयो भने त्यहाँ केलाई चाहियो हाउएभर अब अझ सजिलो बनाइदिन्छु कन्जंक्सन भन्ने बित्तिकै ग्रामर मा कन्जंक्सन पढ्दाखेरि एउटा कुरा माइन्डमा राख्नु होला अगाडि पनि कमा पछाडी पनि कमा लिने एउटा मात्र कन्जंक्सन हो त्यो हो हाउएभर पढ्नै परेन हाउएभर इज द राइट चोइस हेर्नु छ अगाडि पनि कमा छ पछाडी पनि कमा छ पढ्नु त पर्यो टाइप गर्ने त मान्छेले नै एउटा कमा छुटाइदियो अरे अनि हाउएभर लाग्दैन भन्न मिल्छ र मिल्दैन दैट्स व्हाई यु गो टु अन्डरस्ट्यान्ड एज वेल सो राइट चोइस इज अप्सन डी हाउएभर यो आन्सर इज हाउएभर Next, another question number 89. We did 90. The correct article for the blank in the sentence. He has a little cap, but for his child. What's your answer? I'm sure. Yeah, 90% did nothing. Launu basa. Hey, layer away the. After little, many, what, र such. इनवर्ड भन्दा पछाडी ब्ल्याङ्क दिएर सिंगुलर काउन्टेबल नाउन दियो सिंगुलर काउन्टेबल नाउन आयो है काउन्टेबल नाउन वर्ड आएर ब्ल्याङ्क पछाडी सिंगुलर काउन्टेबल नाउन आउँछ भने यो सिंगुलर काउन्टेबल नाउनले के लिन्छ अ अथवा एन लिन्छ ल हेर्नुस्
Look at this. Look at this, all of you. कुरा बुझ्नु भयो? Many a girl, little a cat. Such an interesting story. What a beautiful girl. Like that. ल हेर्नु त यिनीहरु भन्दा पछाडी ब्ल्याङ्क दिएर सिंगुलर काउन्टेबल नाउन आयो भने के गर्ने? अथवा एन लाउने साउन्ड अनुसार. अब यहाँ लिटल छ कन्सोनेन्ट साउन्ड भयो. हो के गर्ने? गर्ने. Your answer is what? Here. Where is that? 90. Right choice is option A. 90 right choice is option A. Now move on to next, all of you. लोकसेवामा गाह्रो क्वेशन सोध्दैन है, त्यो कुरामा ढुक्क भएर बस्नुस्. तर make sure that it will be tricky चाहिँ हुन्छ है. 91. Now move on to 91, all of you. 91 हेर्नुस्. 91. Which is in correct form to make sensible meaning भनेको छ. Option ABCD टेस्ट गरेर हेरौँ. Option ABCD. A is wrong. अघि पनि A is wrong. किन wrong? Not ले के गर्छ? The fora, not the UNO. UNO हो? होइन. भनेपछि सब्जेक्ट के हो? The fora. Fora is what? Plural or singular? It's a plural. अब सब्जेक्ट अनुसारको verb त हुनु पर्यो. अब फोरा सँग हामीलाई के चाहियो अरे? प्लुरल verb छ त्यहाँ? छैन नि त. Has been भयो, wrong भयो. के भएको भए मिल्थ्यो? Have been. Option A is wrong. Option B. Not all the institutions. Not plus plural आउँछ नि हेर्नुस् त. यदि not plus plural noun आयो भने verb पनि के चाहिन्छ? प्लुरल नै चाहिन्छ. ल हेर्नुस् त. Not plus plural noun आयो भने verb पनि प्लुरल. Not all the birds fly. Not flight. Not all the birds fly. त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुस् त. Not all the institutions have been established for the human rights issue. Meaning पनि ठिक हो. सबै संस्था ह्युमन राइट इस्युका लागि स्थापना भएका हुन् त? होइन नि त. र अर्को कुरा not plus plural आयो भने प्लुरल नै हुन्छ. So that's why option B is the right choice. Option C. By the end of this year. अर्को कुरा बुझ्नुस्. By plus future time. By plus future time आउने बित्तिकै हामीलाई के चाहिन्छ? Will or shall plus have plus V3 चाहिन्छ. By plus future time आउने बित्तिकै भावको फर्म के हुनुपर्छ? Will, shall, have plus V3. But it's not here. यो पनि छैन. Last option D. The family has gathered for dinner. यदि collective noun word divided manner मा छन् भने verb plural लिन्छ. ल हेर्नुस् त. यहाँ अगाडि के आयो? family. पछाडी एउटा वर्ड के छ? gather छ हैन? gather छ. अब यो gather भनेपछि यो gather ले family singular पनि हुन सक्यो, plural पनि हुन सक्यो. यो gather भन्ने वर्ड ले family लाई members देखायो कि unit देखायो? के देखायो? members. एकजना त gather हुँदैन नि त. unit gather हुँदैन. members gather हुन्छ. भन्ने बित्तिकै family के हुनु पर्यो? plural हुनु पर्यो. तर यहाँ verb के दियो? singular. That's why D is also incorrect. So right choice is option what? B. 91 right answer is option B. So move on to next, all of you. Move on to 92 number now. 92. So 92, check it out. He tried for several times. धेरै समयसम्म try गरिरह्यो रे. Now, although he did not pass the driving test, मिल्यो? Although पछाडी के हुन्छ रे? Condition. यहाँ त नेगेटिभ रिजल्ट आयो नि त. मिलेन. Because he did not pass, he tried for several times. He tried for several times. Fail भएको भएर try गर्यो भन्ने रिजन त गलत हो नि त. He tried for several times because he did not pass the driving test. यो मिलेन. किन? रिजन होइन यो. नेगेटिभ रिजल्ट रिजन भन्न सक्दैन. Next. Number C, however, he did not pass the driving test. धेरै पटक ट्राई गर्यो तै पनि पास गर्न सकेन. Is the right choice. Option C is the right answer. 92.
92 को आन्सर के हुन्छ 92 is the option C. 93 the seminar at 10 o'clock tomorrow. अघि भनिसके मैले AM PM o'clock पछाडी फ्युचर टाइम आउने बित्तिकै V5 लिन्छ. So what's your answer? Option D begins. 93 को आन्सर के भयो? D begins. Option D is the right choice. Now let's proceed to vocabulary, all of you. I'm sure आजको vocabulary question त त्यति गाह्रो छैन, सबैजनाले मिलाउनु भयो होला. तर why easy questions are also kept for your question paper? Possible को एन्टोनिम के हो भनेर सोध्न सक्छ अनि यी vocabulary सोध्न सक्दैन. Common word पनि सोध्न सक्छ क्या. So look at that. Give a single word for the passion for money is what? Plutomania भन्छ. Passion भनेको के हो? Mania हो. Passion for money is what? Plutomania. Option C is the right choice. 94 को आन्सर के हुन्छ? 94 is C. 94 को right choice हुन्छ option C. 95 what do you, or other words you know that I don't have to explain. Corruption भनेको भ्रष्टाचार, bribery भनेको घुस हो, greedy भनेको लोभी, stingy भन्छौं हामीले, or avarice भन्छौं. That is fine. So number 95 what do you call a decision made by majority? I'm sure you have gone through it. के भन्छ? Majority बहुमतले निर्णय गर्नु भनेको जनमत हो. कुरा बुझ्नु भयो? बहुमतले निर्णय गर्नु के हो अरे? जनमत. जनमतलाई के भनिन्छ? रेफरेन्डम भनिन्छ. है पब्लिक विल इलेक्सन बाट डिसाइड हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? जनमत संग्रह. अब नेपालमा अहिले नेपालमा राज संस्था फर्काउने कि यो चाहिँ गणतन्त्र नै ठीक छ भनेर पब्लिक पोल लियो भने के गरिन्छ त? जनमत संग्रह गरिन्छ. Oh, that is what you call referendum. Your answer is referendum. But what is consensus? Consensus is understanding. समझदारी भन्छ है. बुझ्नु भयो? समझदारी भन्छ consensus. It's a general understanding. What do you call it? It's a general understanding. Now democracy, you know it. Election, you know it. No need to explain about that. Number 96. So 95 right answer is what? 95 को answer के हुन्छ? Option B. 96 what do you call a person who knows many languages? ऐसा पहिलो कुरा बुझ्नु. ल सुन्नुस् है. जब सेन्टेन्सले मेनी भनेर सोध्छ कहाँबाट वर्ड बिगिन गर्छ अरे? पढिसकेकालाई थाहा छ. कहाँबाट? पोली, मल्टी, हेटेरो. त्यो बाहेक आउट गरिदिहाल्नुस्. इन्टरप्रेटर र ट्रान्सलेटर त भन्दै भएन. तर फरक के छ थाहा छ ट्रान्सलेटर र इन्टरप्रेटरमा? एउटा भाषालाई जस्ताको तस्तै अर्को भाषामा अनुवाद गर्ने ट्रान्सलेटर हो. एउटा भाषामा भनेका कुरालाई मिनिङ एक्सप्लेन गर्ने अर्को भाषामा एक्सप्लेन गर्ने इन्टरप्रेटर हो. सो यो मल्टिलिङ्गुअल भनेको सिचुएसन हो. यहाँ माथि के भनेको छ क्वेशनले? पर्सन भनेको छ नि त. मल्टिलिङ्गुअल पर्सन हुन्छ? कोही देख्नु भएको छ मल्टिलिङ्गुअल पर्सन? अनि यति त आइक्यू लाउनु पर्यो नि त. So your answer is what? Polyglot. A person भन्ने बित्तिकै नाउन चाहियो हो नि. यहाँ polyglot is a noun word. तर AL मा एन्डिङ त एडजेक्टिभ हुन्छ, मिलेन नि. So your answer is option B, polyglot. 96 right choice is what? Is option B. So 97 coining or using of new words. जब क्वेशनले vocabulary क्वेशनले न्यू भन्छ नि तपाईले यो वर्ड कहाँबाट बिगिन गर्छ? न्यूबाट बिगिन गर्छ. न्यू भन्ने बित्तिकै न्यू बिगिनिङ. त्यो त समाचार मात्र सम्प्रेषण गरे हो नि, ट्रान्सलेट गरेको थियो, इन्टरप्रेटर होइन. जस्तो कि यो पोलिटिकल लिडरहरूले आफूसँगै बोकेर जान्छन् अर्को देश भ्रमण गर्दाखेरि, जसले के गरिदिन्छ? सिचुएसन, कन्टेक्स्ट सबैलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छ. तिनीहरू इन्टरप्रेटर हो. Next, coining or new using of new words. New भन्ने बित्तिकै के चाहियो अरे? New beginning. So what's your answer? Neologism भन्छ है. ऐसा neologism. Lingua is a what? Language. Lingua भनेको language नै हो. Phoneme is the smallest unit of sound भन्छ. यसरी यो चाहिँ हेर्नुस् त. ट sound, ज sound,
ट साउन्ड भन्छ यिनीहरू हामीले फोनेम भनेर पढ्छौँ फोनेम इज द मिनिमल युनिट अफ साउन्ड अर आर्टिकुलेसन भन्छ फोनेम यो साउन्डको युनिट हो टाउटोलोजी इज अ स्टडी अर नलेज अबाउट व्हाट कन्ट्राडिक्टरी वर्ड्सहरु कन्ट्राडिक्टरी रिलेसनको स्टडी गर्ने भन्छ टाउटोलोजीलाई सो लास्ट 98 भोरासियस भने के रे भोकाइरहने भोरासियस को ग्लटनस हो डेफिनेटली ग्लटनस भनेको चाहिँ ग्लटनसले पनि धेरै खान्छ ट्रुथफुलले होइन फन्नीले होइन भेन्चुर गर्ने भने के कन्क्युर गर्ने टाइपको भेन्चुरस भनेको धेरै खाने होइन धेरै घुम्ने टाइपको हुन्छ भेन्चुरस so we have come to an end of today's regular English feedback session thank you very much to all of you attending my के बाँकी रह्यो इन्न कहाँ छ त यहाँ त ए अर्को पेजमा रहेछ ल वेट गर्नु म त यही सिद्धियो भने 99 ल 99 न 98 त भने हैन र is a gluttonous 99 something that cannot be understood or known is a inscrutable यसलाई के भन्छौं inscrutable भन्छौं incredible भनेको cannot be believed भन्छौं cannot be believed then after 100 antonym of comic भने के हो फन्नी हो अपोजिट के भयो इमोशनल हुन्छ हुँदैन इमोशनल त सैड नेचर हो नि त अनि fearful भनेको पनि भएन painful भनेको पनि tragic you look at that comedy को tragedy we know that so it's not comedy so once again thank you very much all of you and thank you for attending my live physical feedback session as well as I would like to thank all of you who are watching me through YouTube and Facebook live as well तर्सिनु होला यहाँ अहिले YouTube र Facebook लाई सँगै गइरहेछ ल Thank you everyone. Have a wonderful day ahead. See you on our next feedback. Okay, thank you very much sir. Thank you so much. Okay, अब हामी सुरु गर्छौं IT को feedback class session. IT को feedback class कि मदन प्रकाश सर जोडिदिए हुनुहुन्छ कृपया एकैछिन धैर्य गर्नु होला
ओके अब क्वेसन नम्बर 51 मा हेर्दै गर्नुस् न क्वेसन नम्बर 51 गाह्रो साधो क्वेसन गाह्रो लाग्यो ल अब पढ्नु पर्यो नि त एक्जाम आइसक्यो क्वेसन नम्बर 51 मा के भन्छ हेर्नुस् न कम्प्लिट द सिरिज हो के गर्नु भयो कि केही गरिएन ल त्यहाँ हेर्नुस् न के दिया छ 51 नम्बरमा 51 मा हेर्नुस् त के छ तपाईको ए छ अनि 7 छ अनि ई छ ए मा 3टा स्ट्रेट लाइन छ ई मा 4टा स्ट्रेट लाइन छ जोडेर बीचमा राखेको छ 7 अरु केही गरेको छैन उतापटि एच मा 3वटा स्ट्रेट लाइन एल मा 2वटा स्ट्रेट लाइन कति भयो 5 अब त्यही लजिक अनुसार खोज्नु पर्यो आन्सर बी बी मा के छ डब्लु छ अनि के छ 6 छ एक्स छ डब्लु मा 1 2 3 4 5 6 अरु म्याचिङ हुँदैन आन्सर बी कसैलाई डाउट छ त आन्सर बी डब्लु 6 एक्स नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 52 आन्सर बी नेक्स्ट मा क्वेसन नम्बर 52 हेर्नुस् यो डिरेक्सन बाट क्वेसन छ क्वेसनले के भनेको छ a + b मीन्स a इज द हेर्नुस् त के भनेको छ a b को के मा छ दक्षिणमा छ a * b भन्नाले a b को उत्तरमा छ a % b भन्नाले a b को पूर्वमा छ a - b भन्नाले के छ हेर्नुस् त b को त्यहाँ a b को पश्चिममा छ है त्यसो भए p % q + r - s बाट के भन्छ q हेर्नुस् त q बाट s कुन दिशामा पर्छ भन्छ तपाईले दिएको छ p % q + r अनि तपाईको के त -s लास्ट इयरमा सोधेको क्वेशन यही हो क्वेशन नम्बर तपाईको सेट 24 मा राखिएको थियो क्वेशन लास्ट इयर पनि यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्न सक्ने एकदम पोसिबल है भनेको थियो त्यही नै सोधेको थियो हेर्नुस् है त अब पर्सेन्टेज भनेको ठाउँमा माथि के भनेको छ हेर्नुस् पर्सेन्टेज a % b भन्नाले a b को पूर्वमा छ यहाँनिर पूर्व राख्नुस् प्लसले के भनेको छ a + b भन्नाले दक्षिण भनेको छ यहाँ दक्षिण राख्नुस् प्लसले दक्षिण भनेको छ दक्षिण राखियो माइनसले के भनेको छ हेर्नुस् त a - b भन्नाले पश्चिम भनेको छ पश्चिम ल हेर्नुस् यहाँ यति हो हामीलाई दिएको रिलेसन अब यसलाई a शिफ्ट गर्ने यसलाई b शिफ्ट गर्ने अब a b को पूर्वमा छ भने a चाहिँ यो भयो b को पूर्वमा छ भनेपछि यो q भयो भने q को पूर्वमा b हुने भयो यसरी शिफ्ट गर्ने यसलाई a सम्झिने यसलाई b सम्झिने a चाहिँ b को पूर्व हो यसको यो पूर्वमा छ भनेपछि यो पश्चिममा भयो नि यो पूर्वमा पहिलो कन्डिसन यसको सिद्धियो प्लसमा जाउँ अब यो a शिफ्ट गर्ने यसलाई b शिफ्ट गर्ने दक्षिणमा छ भनेपछि यो दक्षिणमा हुनु पर्यो कसको r को r मास्तिर हुनु पर्यो नर्थमा बल्ल तल दक्षिण हुन्छ अब क्वेशनले अर्को के छ हेर्नुस् त माइनस छ माइनसले a चाहिँ यो b भयो r चाहिँ पश्चिममा हुनु पर्यो कसको यसको यसको हेर्नुस् त r चाहिँ पश्चिममा हुनलाई यस कहाँ हुनुपर्छ यता हुनुपर्छ पूर्वमा अनि बल्ल नि यो पश्चिममा हुने हो अब क्वेशनले कोबाट सोधेको छ q बाट यस सोधेको छ q बाट यस सोधे हो अब यसको मास्तिर नर्थ यतापट्टि ईस्ट तल साउथ यता वेस्ट नर्थ र ईस्ट को बीचमा पर्यो आन्सर नर्थ ईस्ट भने कहाँ छ ए मा छ कि बी मा छ कि सी मा छ सी मा छ आन्सर के हो सी कसैलाई डाउट छ भने एकचोटी अझै हेर्नु होला छैन अगाडि बढौं यसलाई ए सम्झिने यसलाई बी सम्झिने यसको यो तपाईको केमा छ पूर्वमा छ भनेपछि क्यू यता भयो भने पूर्वतर्फ पी हुने भयो सिद्धिहाल्यो यसको कन्डिसन अब यो क्यू फेरि आर को केमा छ दक्षिणमा छ यो दक्षिणमा हुनलाई यो कहाँ हुनु पर्यो उत्तरमा हुनु पर्यो फेरि यो प्लसले पश्चिममा छ भने आर पश्चिममा हुनलाई यस चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो यता हुनु पर्यो अब क्यू बाट यस सोध्छ माथि नर्थ यतापटि ईस्ट आन्सर नर्थ ईस्ट है नर्थ ईस्ट ल यस सही है नर्थ ईस्ट नेक्स्ट मा 53 को आन्सर के गर्नु पहिला के गर्ने अल्फाबेटिकल रिअरेन्ज गर्ने अनि प्रिभियस लेखेर राख्ने पहिला क्रम मिलाउनुस् त्यहाँ दिएकोलाई 53 मा जस्तो के दिएको छ पहिला तपाईलाई एम दिएको छ ई दिएको छ आर सी आई एफ यू अनि के दिएको छ एल दिएको छ
पहिलो लेटर कुन सी अनि ई त्यो पछाडी या पछाडी आई पछाडी कुन छ अनि हेर्नुस् त आई पछाडी अब के छ यल छ एल पछाडी कुन आयो एम आयो एम पछाडी कुन आयो आर आयो आर पछाडी कुन आयो प्रिभियस लेटर राख्नु हुन्छ यसको बी भयो यसको टी भयो यसको ई भयो यसको याज भयो यसको के भयो यसको याल भयो यसको क्यू भयो यसको टी भयो अब यो को लेटर राख्नुपर्ने हो नेक्स्ट क्वेशन 54 मा के गर्नु भयो 54 मा ए आयो के गरेको छ 101 पहिला कति छ हेर्नुस् त 7 छ 5 छ 13 छ 20 छ 36 छ 60 छ वाट गरेको छ के गरेको छ मैले दुईटा जोड्यो प्लस यो दुईटा जोड्यो भने 12 हुन्छ हो अब प्लस 1 गर्यो भने कति आउँछ यो दुईटा जोड्यो कति हुन्छ 18 प्लस 2 गर्यो भने यति आउँछ यो दुईटा जोड्ने प्लस 3 गर्ने यो दुईटा जोड्ने प्लस के गर्ने सोही अनुसारले अब कति आउँछ नि 101 यो दुईटा जोड्ने प्लस 5 गर्ने निकाल हैन हो नेक्स्ट 55 मा के गर्नु भयो 55 मा क्वेशन नम्बर 55 मैट्रिक्स मा दिएको छ हेर्नुस् त पहिलोमा सर्कलिङ छ अनि सिंगल सर्कल छ फेरि डबल सर्कल छ अनि फेरि के छ ठुलो सर्कल छ अलि ठुलो है यो पनि ठुलो छ है अर्को हेर्नुस् सानो यो भित्र चाहिँ कालो छ यस्तो अर्को यस्तो छ यो छ अर्को सर्कल भित्र कालो छ अर्को अनि अर्को पनि छ अर्कोमा दुईटा यस्तो छ दुईटा मात्रै अब यो यस्तो छ यहाँ नि वाट हो यहाँ चाहिँ तीनवटा छ 1 2 तीनवटा छ अब अर्कोमा हेरौं सानो कालो छ अनि अर्को अलिकति ठुलो छ अर्को अझै ठुलो छ अनि एक यो कालो एउटा दुईटा तीनटा हैन त अब अर्को चाहिँ कति छ तीनटा मात्रै हेर्नुस् त यहाँ निर वाट रहेछ है यो चाहिँ यताबाट है यहाँ निर चाहिँ वाट अब यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा सर्कल भएको ल के गरेको छ यसमा के गरेको छ यसलाई चाहिँ यो कालो राखेको छ अनि यसको यो कालो राखेको छ अब यो कालो राख्यो भन्यो भने हेर्नुस् त यहाँ त सबै सेतो छ यसको सेतो यो भित्र राख्यो यसको यो सेतो भित्र राख्यो यही लजिक अनुसार हेर्नु भयो भने यहाँ त फेरि हेर्नुस् त उत्रा उत्रै राखेको छ नि त दुईटामा यहाँ त मात्रै राखेको छ भनेपछि योलाई यो सानोलाई अब यहाँ के हुनु पर्यो यो यहाँ हुनु पर्यो अप्सनमा हेर्नुस् त कुनमा छ ए मा छ ए मा मिल्छ ए मा मिल्दैन बी मा मिल्छ बी मा मिल्छ सी मा मिल्छ मिल्दैन तल कालो आछ तल कालो आउने हुन्न किन दोस्रो रोमा दुईटा कालो छ दुईटा कालो आइसकेको छ त्यसैले पोसिबल छैन अब हेर्नुस् त डी पोसिबल छ छैन किनभने तीनटा आउने कुरै हुन्न आन्सर के हुने भयो डी रोमा हेरिन हुन्छ यो रो र यो कम्पेयर गर्नुस् यो कम्पेयर गरिन हुन्छ भित्र भित्रकोलाई यो कालो छ यो भित्र यहाँ छ यो साथमा सेतो राखेको त्यसैले कम्पेयर गरेको हुन्छ आन्सर के रहेछ बी 56 मा कति गर्नुभयो 5 जम्मा डिफरेन्स त घटाएको छ हेर्नुस् त 56 मा मात्रै यति त गरेको छ यो 9 बाट 4 घटाउने अनि यसको यतापटि 5 राखेको छ हेर्नुस् अनि अर्को फेरि कति छ 7 र 5 छ यो भित्रकोमा यो दुईटालाई घटाउने यहाँ 2 राखेको छ यसरी गर्दै गएको छ यो दुईटाको डिफरेन्ट यो दुईटाको डिफरेन्ट यो प्रत्येकमा त्यही गर्दै गएको छ हेर्नुस् अब उतापटि 1 र 8 को डिफरेन्स 7 उतापटि 6 र 1 को डिफरेन्ट 5 त्यसैले डिफरेन्ट राख्दै गएको छ त्यसैले आन्सर कति रहेछ 5 रहेछ 9 बाट 4 घटाउने कति हुन्छ 5 हुन्छ डाउट छ त तपाई भन्दा त बुझ्नु भएन अब देखाउनै पर्ने भयो पहिलोमा यहाँ 9 छ यो 4 छ दोस्रोमा 7 छ 5 छ योबाट यो घटायो 5 योबाट यो घटायो 2 8 छ 1 यो र योको डिफरेन्स 7 अब बुझ्नुभयो त्यसरी छ भनेको है नेक्स्ट मा
57 कति होला 11 वटा यस के सोधेको छ हामीलाई 57 मा क्वाड्रेटर सोधे हैन अब हेर्नुस् त तपाईलाई यस्तो छ यस्तो छ यहाँबाट यो पोइन्टमा जोड्दैको छ यहाँबाट यो जोड्दैको छ अब यहाँबाट यसरी यो जोडेको छ यहाँबाट यो जोडेको छ अब राख्दियौ ल यसलाई ए यसलाई बी राख्नुस् यसलाई सी राख्नुस् ल यसलाई डी यसलाई ई राख्नुस् ल यसलाई एफ राख्नुस् यो एउटै पोइन्ट हो है एफ ल हेर्नुस् यहाँ जी राख्नुस् यहाँ एच राख्नुस् क्वाड्रेटर भनेको हेर्नुस् त एउटा यो गर्न पाइन्छ यो पनि हो नि क्वाड्रेटर एउटा यो हेर्नुस् त के मिल्यो ए बी सी सरी ए बी डी र के एफ यसलाई हामीले एफ मानेको छ अर्को फेरि के हुने भयो डी जी र के हुने भयो एच एफ हुने भयो दुईटा भइहाल्यो अब हेर्नुस् यहाँबाट यो यहाँबाट यहाँसम्म हुन्छ नि एउटा भनेपछि ए हुने भयो डी हुने भयो ई र के हुने भयो एफ हुने भयो अब अर्को तल्लोबाट हुने भयो फेरि डी डी सी के हुने भयो एच एफ हुने भयो अब यताबाट हेर्नुस् नि फेरि यताबाट यहाँबाट छ नि एउटा ए हेर्नु न यत्रो लेखेपछि अर्को कलर युज गर्नुपर्छ अनि बी एफ ई र डी गरेपछि अर्को कलर किन युज गर्नु पर्यो बी एफ ई र डी ल हेर्नुस् त अर्को छ फेरि के हेर्नुस् त बी एफ अनि जी र के छ डी बी एफ अनि डी र अनि जी कतिवटा आयो 2 4 6 वटा भयो अब हेर्नुस् त अब योबाट एउटा काउन्ट गरियो हामीले हेर्नुस् त योबाट एउटा काउन्ट गरियो यहाँबाट यहाँ काउन्ट गरियो अर्को फेरि यहाँबाट यहाँ पनि काउन्ट हुन्छ नि त ए नभए यताबाट तीनटा बन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ हेर्नुस् है यो एउटा बन्यो यहाँबाट यहाँ दुईटा बन्यो भन्नु हो नि यहाँबाट यहाँ कतिवटा बन्यो तीनटा बनेको छ यताबाट पनि तीनटा छवटा बन्छ 7 8 भइहाल्छ अब तीनटामा हेर्नुस् है एउटा यसरी बन्छ नि त एउटा साइड हेर्नुस् है यहाँ एक साइड अनि हेर्नुस् है दुई एकैछिन है यहाँबाट एक एकैछिन है यहाँबाट एक दुई अनि एकैछिन पर्ने दुईटा अब आफै नदेखि भइसक्यो अब एक दुई तीन र यो 4 भन्छ के यो काउन्ट गरेन के ए यसरी बन्छ एउटा देख्नुभयो नि अब उताबाट पनि बनिहाल्छ कति भयो 10 वटा भयो अब एउटा कहाँ बन्छ होला थाहा छ यो बीचमा बनिरहेछ नि एउटा देख्नु भएको छ नि कति वटा 11 वटा आगे नदेखि भइसक्यो तिरिमिरी तपाई त हो त्यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ त झन् तिरिमिरी हुन्छ यसमा कति वटा छ 11 वटा नेक्स्ट मा क्वेशन नम्बर कतिमा अब 58 मा 58 मा क्वेशन के छ हेर्नुस् त अड एन्ड आउट भन्छ आन्सर के होला स्ट्रिङ ए अरु सबै तपाईको पिन रिलेटेड हो हैन त ल 59 मा हजुर यसमा स्ट्रिक छ निडिल छ तपाईको थ्रोन छ पिन छ काडा भयो पिन भयो निडिल भयो सबै चुच्चो छ स्ट्रिकमा छैन अर्को 59 मा के होला आन्सर ल हेर्नुस् यहाँ पी ओ पी क्यू आर एस र टी चाहिँ के छ एउटा बेन्चमा छ पी ओ भन्दा के छ अग्लो छ ल पी चाहिँ ओ भन्दा के छ अग्लो छ ल अब क्वेशनले के भनेको छ तर एस भन्दा होचो छ को एस भन्दा होचो पी ल हेर्नुस् यहाँ एस यहाँ गयो अब अर्को के भनेको छ टी हेर्नुस् त एस टी भन्दा के छ अग्लो छ एस टी भन्दा अग्लो भन्छ त टी र यतातिर राखेला मैले अहिले पी भन्दा होचो भने बनाउला आर पी भन्दा होचो छ आर चाहिँ के छ रे पी भन्दा होचो छ अब र क्यू भन्दा अग्लो छ अब क्यू भन्दा अग्लो छ भनेको छ क्यू भन्दा अग्लो यहाँ क्यू हुन नि सक्छ क्यू त हेर यहाँ राख्न पनि सकिन्छ अहिले सकिन्छ नि ल अहिले मैले यही राखे ल अब हेर्नुस् है त क्यू भन्दा के छ र क्यू भन्दा अग्लो छ भने सबभन्दा होचो को होला भन्छ को होला त अब यहाँ यो यहाँ राखेर यो भन्दा यो क्यू भन्दा पी ओ भन्दा पी क्यू अग्लो छ भनेर कहीँ भनेको छ भनेकै छैन आन्सर के त क्यान नट बी डिटरमाइन्ड भन्न सकिन्न
किन तपाईको के क्वेशनले यसो भन्दैको भाइ क्यू भन्दा ओ होचो छ भने भए अथवा ओ भन्दा क्यू होचो छ भने भए हामी भन्न सक्थ्यौं नत्र हामी भन्न सक्दैनौं आन्सर डी क्यान नट बी डिटरमाइन्ड नेक्स्ट 60 मा के गर्नुभयो 60 को यस टर्मिनल किन नेगेटिभ र पोजिटिभ हो ल अब त्यो भन्दा तल 61 नम्बरमा 20 का तल डी नम्बर यस क्वेशनले के भनेको छ भने ए हेर्नुस् त के छ 50% एज एफिशिएन्ट बी भनेको छ त्यो कमा है सी डज हाफ अफ द वर्क डन बाइ के भनेको छ ए एन्ड बी अब क्वेशन दिएको छ टुगेदर इफ सी क्यान डु हेर्नुस् त के भनेको छ डज वर्क इन कति 20 डेज भनेको छ देन ए बी सी डी तीनटै मिलेर भन्छ अब हेर्नुस् सी ले कति गर्छ अरे सी ले कति दिएको छ 20 दिन अनि ए र बी ले चाहिँ सी ले भन्दा आधा गर्छ भने 10 हैन र 10 हैन र अब यहाँ तीनटै मिलेर गर्नेपछि यति एलसीएम ले भयो त्यो तपाई ए भन्दा बी 50% एफिशिएन्ट होस् कि नहोस् कि हामीलाई यहाँ केही मतलबै छैन मात्र हामीले यो सी ले कतिमा गर्छ भनेको छ सी ले चाहिँ 20 दिनमा गर्छ सी ले भन्दा चाहिँ ए र बी ले चाहिँ आधा गर्छ भनेको छ आधा भनेको 10 एलसीएम ल्याउ 20 भयो यसले वन्स टाइम यसले कति 2 टाइम्स 3 भयो 20/3 आन्सर चाहिँ दिइहाल्यो 33 हो दियो अब ए र बी को क्यापासिटी छ यहाँ रिलेटेड छ र छैन क्वेशन नेक्स्ट तो भन्दा तल्लो 62 मा आन्सर 6000 एस क्वेशन त सबै मिलाउनु भएको छ त फेरि कसरी गाह्रो भयो ल क्वेशनले के भन्छ हेर्नुस् त एउटा शहरमा जनसंख्या 8000 थियो एक वर्षमा पुरुषको संख्या 10% ले बढी भयो र महिलाको कतिले 8% ले वृद्धि भयो भन्छ तर समग्रमा वर्षभरिमा चाहिँ कति पर्सेन्ट बढ्यो रे 9% भनेको एभरेज रहेछ नि त त्यो एउटा 10% बढ्नु एउटा 8% बढ्नु भनेको दुईटैको के रहेछ एभरेज चाहिँ 9% रहेछ अब यो र यसको डिफरेन्ट निकाल्नु यो दुईटाको डिफरेन्ट 1 यो दुईटाको डिफरेन्ट पनि 1 अब 8000 लाई भन्दा भएको छ नि आधा आधा गर्नु यता कति 4000 उता कति 4000 सिद्धिहाल्यो पुरुषको 4000 रहेछ महिलाको 4000 रहेछ सिद्धि त्यति गर्ने अब तपाईले यसरी निकालेर गरिरहेको टाइम धेरै लस्ट हुन्छ हेर्नुस् अब तपाईलाई पहिला कति हो नि थाहा छैन बुझ्नुभयो नि पहिला तपाईलाई थाहा छैन ल हेर्नुस् 4000 रहेछ भन्ने हो कि हेर्नुस् है 4000 को 10% बढ्यो भनेको 400 हो हैन 10% 0000 काट्यो कति भयो 10% भने कति हो 400 कति भयो 4400 भयो अब महिलाको चाहिँ 8% बढ्यो भनेपछि 4000 को 8% भने 8 को 320 हो हैन हेर्नुस् त 8% भनेको 320 हो यसलाई काट्नुस् 2 का 0 दुईटा 320 भयो अब बढेको भने कति यो 400 बढेको यो कति बढेको 320 बढेको 700 बढ्यो 720 अपन कति 8000 इन्टु 100 गर्नुस् त त्यही 9% आउँछ त्यही 9% आउँछ अब त्यत्रो गरिरहनु पर्दैन हामीलाई हामी मात्र यो दुईटाको यो भनेको एभरेज एग्रिगेट हो एलिगेसन हो यसमा तपाईको चाहिँ 10% बढ्यो यो 8% बढ्यो समग्रमा दुईटैबाट बढेको चाहिँ कति पर्सेन्ट हो 9% यसको डिफरेन्ट 1 यसको डिफरेन्ट 1 अब 4000 लाई तपाईको यो भने 2 भयो 8000 लाई अब यसको भने कति हो 4000 यसको कति हो 4000 दुई भाग लगाइदिने बराबर छ भने चाहिँ दुई भाग लगाइदिने यसको रेशियो 1 छ यसको रेशियो 1 छ भनेपछि दुईजना बराबर लगाइदिन्छ 8000 र बराबर भनेको 4000 आन्सर अब के हुने भयो ल डी हुने भयो 63 नम्बरमा के गर्नु भयो अब हेर्नुस् है अब यहाँ फिगर यसरी दिएको छ ल हेर्नुस् है पहिलोमा फिगर के छ भने एउटा दुईटा 3 4 5 वटा छ 1 2 3 4 र 5 पहिलोमा हेर्नुस् त यहाँ इन्टु छ अनि यहाँ कालो छ यहाँ सी छ यहाँ स्क्वायर छ त्यस्तो छ हेर्नुस् त पहिलोबाट दोस्रोमा जाँदा हेर्नुस् है यो यतापट्टि गइसक्यो यो कर्नरमा गएको छ अनि यो यहाँनिर एस्ट्रिक आएको छ हेर्नुस् यो यहाँ कालो यहाँ आइसक्यो अब अर्को यो छ अब हेर्नुस् है यहाँ यो 3 स्टेपमा एउटा रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर 3 स्टेपमा मुभ भएको छ के यो कर्नरमा गरेर हेर्नुस् त
पहिलो यहाँ भएको दोस्रोमा यहाँ आछ भनेपछि यो पहिलोमा यहाँ भएको दोस्रोमा यहाँ गएको छ भनेपछि यसरी गइरहेछ भन्दा पनि हुन्छ तपाईले पहिलोमा यो पोइन्टमा भएको यो कर्नरमा आएको छ हेर्नुस् यो अनि यहाँ भएको यो कर्नरमा गएको छ यो हेर्नुस् त अनि यो पोइन्टमा भएको इन्टु यो कर्नरमा गएको छ हो कि हैन त्यही अनुसारले टर्न गरिरहेछ जोडी जोडीमा हेर्नुस् दुईवटामा तपाईलाई सजिलो हुन्छ अब थर्डमा हेर्नुस् कस्तो छ यहाँनिर यस्तो छ ट्रायंगल यहाँ एस्टेरिस्क छ यहाँ इन्टु छ अब हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईले यस्तो गरेको छ अब उतापट्टि यही छ चारवटा यो एस्टेरिस्क है उतापट्टि के छ भने यहाँ ट्रायंगल छ यहाँ एस्टेरिस्क छ अब हेर्नुस् है यहाँ इन्टु छ यहाँनिर तपाईको यस्तो छ ल अब यो लजिकमा हेर्दा यो पनि यो पोइन्टको यहाँ गयो हो कि हैन त्यहाँ गयो नि अनि यो पोइन्टमा भएको पनि यहाँको क्लकवाइज 45 डिग्री 45 डिग्री टर्न गरिरहेछ अब यहाँ भएको पनि यहाँ भएको यहाँ आउनु भनेको क्लकवाइज 45 टर्न हो कि हैन हो भनेपछि अब हेर्नुस् त त्यही अनुसारले हेर्नु पर्यो अब यतापट्टि भएको हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ यहाँनिर आएर के भएको छ हेर्नुस् त व्हाइटमा छ यसको मतलब एउटा फिगर चाहिँ न्यू न्यू आउँदै छ तीनटा चाहिँ तपाईको 45 45 45 टर्न हुँदै छ एउटा न्यू आउँदै छ यो 45 मा टर्न भयो अब हेर्नुस् त यो यहाँबाट तल 45 मा यो कर्नरमा न्यू फिगर आएको छ यहाँ नि आएपछि यो फिगर हेर्नुस् त माथिको यहाँनिर न्यू आएको छ अब अर्कोमा जाऊ के छ हेर्नुस् त ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल उतापट्टि कर्नरमा पुग्नु पर्यो सबैलाई थाहा छ है हेर्नुस् अब अर्को के छ यहाँनिर यो छ हेर्नुस् त यो यहाँनिर गयो यो ठीक छ अब यहाँनिर यो छ अब यहाँनिर के छ एस्टेरिस्क छ भनेपछि यो पनि यो कर्नरमा आउनु पर्यो यसरी त्यो कर्नरमा आएको हेर्नुस् त सबैमा छैन त सबैमा छ अब हेर्नुस् यहाँ भएको तल झर्नु पर्यो अब तल झर्दा फेरिमा हेर्नुस् है त कुनमा झरेको छ हेर्नुस् त यो कर्नरमा भएको यो तल आएको छ यो कर्नरमा भएको यो तल आएको छ भने यो कर्नरमा भएको तल आउनु पर्यो नि ए हुनु पर्थ्यो तर ए त अप्सनमै छैन त अब चेन्ज ल्याउन नि पर्यो त्यसैले अब हेर्नुस् त दुईसँग म्याचिङ हुन्छ दुईसँग हेर्नुस् त कसरी म्याचिङ हुन्छ दुई नयाँ फिगर आउनु पर्यो नि यो यता जानु पर्यो यो मासतिर जानु पर्यो पहिला यो कर्नरमा नयाँ आएको छ अनि हेर्नुस् यहाँबाट गएर यो सबै भएकोमा यहाँ गएर ट्याङ्गल यहाँ नयाँ आएको छ अर्को चोटीमा तपाईको यहाँ आएको छ भनेपछि अब कुन कर्नरमा आउनु पर्यो यो कर्नरमा आउनु पर्यो यो कर्नरमा यस्तो डी जस्तो आएको छ हेर्नुस् त बीमा अरुमा आएको छैन अब 4 र 2 मा के फरक छ भन्दा सी त पहिले आइसकेको छ आउन सक्दैन 4 ई नयाँ आउनु पर्यो त्यो त 4 त पहिले सी आइसकेको छ त्यसैले 4 आउन सक्दैन 5 र 1 त हुँदैन त्यसैले आन्सर के हुन्छ 2 64 नम्बरमा के गर्नुभयो यो एसर्सन एन्ड रिजन हो एसर्सन एन्ड रिजन भनेको भनाइका कारण के गर्नुभयो आन्सर ए क्वेशनले के भनेको बुझ्नु भएको छ नि के बुझ्नु भएको छैन के भनेको क्वेशनले क्वेशनले के भन्दै छ भने तपाईको त्यो जुन चाहिँ त टुसा भन्छौ नि हामी अन्नको टुसा अमृनी कुरा गर्दैछ र क्वेशनले के भनेको छ भने पहिलो वानमा हेर्नु त ग्रेन सुट के भनेको छ बी कन्ज्युम के विदाउट के छ के दिएको छ यो स्प्राउटिङ भनेको तपाईको के त त्यही टुसा अमृनीको क्वान्टी भने जस्तो भनौँ न हामी ठ्याक्कै नेपालीमा भन्दा क्वान्टी भनौँ न अब दोस्रोमा के भन्छ हेर्नुस् त के छ स्प्राउटिङ स्किल मेनी के छ भाइटल के छ न्यूट्रिएन्ट्स भनेको पौष्टिक तत्त्व भनेको पौष्टिक तत्त्व चाहिँ मार्ने काम गर्छ रे झन् मार्ने हो र झन् यसले के गर्ने हो मार्दैन झन् तपाईको पौष्टिक दिने हो खानाको लागि भनेपछि अब ए मा जाउँ त हेर्नुस् त बोथ ए एन्ड आर ट्रु भन्छ हो र ए एन्ड आर भनेको ए भनेको एसर्सन आर भनेको रिजन दोस्रोमा पढौँ के भन्छ हेर्नुस् त बोथ ए एन्ड आर के छ ट्रु बट आर इज नट के भन्छ करेक्ट एक्सप्रेसन अफ ए पहिलोले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ भन्छ दोस्रोले चाहिँ के गर्दैन एक्सप्लेनेसन गर्दैन क्लेरिफाई गर्दैन भन्छ दोस्रो ठीक छ अब तेस्रोमा जाउँ सी मा के भन्छ ए इज ट्रु आर इज के भन्छ फल्स ए ट्रु हो कि हैन ए ट्रु हो कि हैन हो बी ट्रु हो त होइन सी मा गएर बोथ आर फल्स भन्छ दुवै फल्स त होइन त त्यसैले आन्सर सी ओन्ली जस्तै एउटा तपाईलाई लास्ट इयर मात्र एउटा के सोधेको थियो भने यूपीएससी मा दुईवटा बिजुलीको पोलमा बाँधिएको टेलिफोनको तारहरू जाडोको समयमा तन्किन्छ रे के यस्तो मान्छेलाई झुक्काइदिएको थियो क्वेशनले धेरैले निकाल्छ तपाई पनि सोध्नुहोस् है त दुईवटा बिजुलीको पोलमा बाँधिएको टेलिफोनको तारहरू जाडोको समयमा तन्किन्छन् रे कारण चाहिँ चिसोले गर्दा आयतन खुम्चिँदै जान्छ भने
अब भनाइ ठिक चाहिँ छैन, कारण ठिक चाहिँ छैन। दुईवटा टेलिफोनको दुईवटा बिजुलीको खम्बामा बानिएको टेलिफोनको तार जाडोको समयमा तन्किन्छ अरे। अब हेर्नुहोस् है त, अनि चिसोले गर्दा आएर खुम्चिन्छ अरे के मतलब आज रिजनमा चाहिँ। अब भनाइ ठिक हो कि होइन, कारण ठिक हो कि हो, क्वेसन दुईटै ठिक र दुईटै राइट पनि हो। किनभने गरे टेलिफोन यो बिजुलीको खम्बामा बानिएको टेलिफोनको तारहरू गर्मीमा चाहिँ झोलिन्छ, हेर्नुहोस् तापले गर्दा, अनि जाडो हुँदै गएपछि यो खुम्चिँदै गएर तार तन्किन्छ। यो तारको लेन्थ तन्किन्छ भने हैन के, क्वेसनले दुईवटा खम्बा बीच बाँधिएको टेलिफोनको तार जाडोको समयमा तन्किन्छ। तपाईलाई मैले डोरी दिए तान तान भनेर तिनी कतन गर्ने हैन हो, यो भनेको। तर मान्छेले के बुझेको सबैले कहाँ तान तन्किन्छ, यो त तपाईको जाडोमा तन्किन्छ खुम्चिन्छ भनेर यसलाई नि यसलाई नै रन गर्दिए के। त्यो क्वेसन बुझ्नु पर्यो के भन्दैछ। गर्मीको समयमा तार चाहिँ झोलिने हो, लेन्थ बढ्छ तारको। गर्मी हुँदै गएपछि आयतन खुम्चिँदै गएर के हुँदै जान्छ, तार तन्किन्छ भने हैन त। दुईवटा खम्बा बीच बाँधिएका टेलिफोनको तार भनेको छ, हेर्नु न क्वेसनले गर्दै त्यही झुकाइदिन्छ। त्यसैले आन्सर यसको के रहेछ, सी। यसको चाहिँ दुईटै राइट है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 56 मा के गर्नु हो ब्युटी जी, कति 65। अब 65 आन्सर कति गर्नुभयो। क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, एभरेज अफ द 10 नम्बर इज कति छ, द है त हि हैन, द एभरेज अफ के छ 10 नम्बर इज कति छ 7 भनेपछि 10 इन्टु के गर्नु पर्यो 7, 70 भयो। इफ इच नम्बर इज के छ मल्टिप्लाई बाइ के छ 12, त्यसैलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। अब देन द एभरेज अफ न्यू सेट अफ द नम्बर भन्छ भनेपछि पहिला तपाईले 7 इन्टु 10 को गर्नु पर्यो, 70 हो भन्नु भएको छ नि। 70 भएपछि यसैलाई के गर्नु पर्यो 12 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, डिवाइड बाइ 10, किन एभरेजै सोध्यो हो त फेरि क्वेसनले। हेर्नुस् त, देन एभरेज अफ द न्यू सेट अफ द नम्बर भन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ एभरेज कति हुन्छ भने अब गर्न सकिन्न र 1284 सामान्य क्वेसन। अब नेक्स्ट त्यो भन्दा तल्लो क्वेसन 66 कमन सेन्स क्वेसन छ। के गर्नु भएछ कति 3 इयर्स। क्वेसनले के भनेको बुझ्नु भएको छ, के भनेको ल भन्नुस् त। सिंगल प्रत्येक चराहरु चाहिँ सिंगल सिंगल पोजिसन लिने हो भने एउटा चाहिँ तपाईको हाँगा चाहिँ पुग्दैन भन्नु भएको छ नि। तर डबल डबल बस्ने हो भने के भन्छ एउटा हाँगो बढी हुन्छ भने हो। त्यसैले तपाईको त्यहाँ चाहिँ कतिवटा ब्रान्च छ भन्छ, कतिवटा त्यहाँ ब्रान्चेस छ 3वटा। यहाँ एउटा एउटा दरले बस्यो भने एउटाले ठाउँ पाउँदैन भनेपछि चरा चाहिँ कतिवटा रहेछ 4वटा रहेछ, एउटाले ठाउँ पाउँदैन भनेर नि त। तर डबल बस्ने हो भने के हुन्छ दुईवटा बस्ने हुन्छ, एउटा खाली हुन्छ भनेपछि यसमा पनि दुईटा बस्यो भने यसमा नि दुईटा बस्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा खाली हुन्छ। भनेपछि हाँगो कतिवटा रहेछ त मानिस चाहिँ 4 सरी बर्ड चाहिँ 4 हाँगा चाहिँ कति त्यति भनेको छ। कमन सेन्स क्वेशन हो, सामान्य क्वेशन हो। इक्वेसन बनाएर त तपाईलाई यसमा बनाउनु भयो भने तपाईलाई अब 3टाको बनाउनु पर्यो पहिला। अब 3टालाई x मान्नु पर्यो तपाईलाई 3टालाई बराबर नछ भनेर। अब तपाईलाई यहाँ 3टै हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन तपाईको, 4वटै हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। बर्ड कतिवटा छ एउटाले x मान्नु भने एउटाले के गर्नु पर्यो तपाईले y मान्नु पर्यो। अब तपाईले कमन सेन्स क्वेशनहरुलाई अब 3 हेर्नुस् त एकवटाको दरले बस्यो भने अहिले पो हामीलाई त अप्सनबाट गर्यौं। अब यस्ता क्वेशनलाई इक्वेसन बनाउनु भयो भने कति कुराहरुको क्वेशनहरुको इक्वेसन बन्दैन, कति कुराको बनाए पनि सम्भव हुँदैन। अझ जस्तो तपाईलाई प्रत्येकलाई बराबर गर्यो भने x वटा। अब हामीलाई चरै कतिवटा छ नि थाहा छैन, के पनि थाहा छैन, हाँगा पनि थाहा छैन। एउटालाई x मान्नु भयो एउटालाई y मान्नु भयो भने के भन्छ एउटा एक एक बस्यो भने एकवटाको दरले बस्यो भने के हुन्छ अरे एउटा हाँगो बढी के हुन्छ पुग्दैन। पुग्दैन भनेपछि त तपाईलाई अब हेर्ने त कतिवटा छ नि हामीलाई थाहा छैन, थाहा छ त थाहा छैन। अनि इक्वेसन कसरी मान्न सक्नुहुन्छ र? त्यसैले हामीले टेस्टिङ मेथड कमन सेन्स मात्र भएछ है। अर्को नेक्स्ट 67 मा बनाएको खै कति आयो
3 त तपाईले त्यो इक्वेसन त तपाईले x र y लाई मानेर तपाईले एकलाई घटाएर इक्वेसन 1 लाई जोडेर अनि फेरि घटाउनु भयो होला अब टेस्टिङ त्यसलाई फेरि शिफ्ट गर्नुस् त फेरि के चाहिँ हुँदैन अब बोर्डमा चाहिँ राख्नु न बोर्ड चाहिँ कतै आउँछ भन्दा त 4 बाट आउँदैन त त इक्वेसन फेरि तपाईले कमन सेन्समै जानु पर्यो एउटा त जोड्नै पर्यो भन्नु पर्यो अर्कोमा जाऊ नेक्स्टमा 67 नम्बर क्वेशनमा 67 नम्बर क्वेशनमा आन्सर के गर्नुभयो सी गर्नुभयो ल हेर्नुस् है त अब यसमा चाहिँ तपाईले अप्सनबाट हेर्ने यसलाई फिगर गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले मिलाउन एकदमै टाइम लाग्छ पहिलोमा यस्तो छ पहिलो दोस्रोमा तेस्रोमा चौथोमा हेर्नुस् चौथोमा अर्को पाँचौंमा यस्तो छ ल अब हेर्नुस् अब पहिला कुरो यो र यो अलि हातले बनाउँदा फरक हुन्छ है अब यो र यो यसमा साइजमै मिल्ने छैन किनभने यो फिगर भन्दा यसको अलिकति लामो छ है अब मैले हातले बनाउँदा फरक छ यो भन्दा यो तपाईको अलिकति लामो छ यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 अब तपाईले यस्तो क्वेशनलाई अप्सनसँग ट्याली गर्ने अप्सन पहिलोमा 1 2 र 3 छ अप्सन दोस्रोमा 1 3 र 4 छ अर्कोमा 1 3 र 5 छ अर्कोमा कति छ 3 4 र 5 छ अब हेर्नुस् है त 1 2 र 3 जब 1 2 र 3 राखेर बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ किनभने यो हेरेर राख्नु यो साइड ठुलो छ यो साइड सानो छ 3 राखेर पोसिबल हुँदै होइन अब दोस्रोमा जानुभयो 1 3 कि त यो 1 तपाईको 3 र 4 1 3 र 4 ले हेर्नुस् त 1 3 र 4 राखेर पोसिबल छैन होला यो 4 नम्बर कसरी राख्ने कहाँ म्याचिङ हुन्छ र 1 नम्बर 3 नम्बरलाई राख्नु भयो नि यो साइड म्याचिङ हुँदैन यो साइडले राख्नु भयो भने यसरी यस्तो फर्के आउने भयो 4 नम्बर राख्नु भयो यो पनि म्याचिङ हुँदैन अब 1 3 र तपाईले 5 राख्नु भयो भने अब 1 3 र के छ हाम्रो यसमा 5 1 3 र 5 राख्नु भयो भने तपाईले के बनाउने हो स्क्वायर बनाउने हो अब हेर्नुस् त 1 नम्बर फिगर ल यस्तो छ है यस्तो छ है यहाँ एउटा यस्तो टाइपमा छ अब 3 नम्बर फिगरलाई हेर्नुस् है त 3 नम्बर फिगर यो 5 नम्बर फिगर यो यसरी 3 नम्बरले यस्तो माथिल्लोपट्टि साइडबाट राख्यो भने यो साइडबाट यहाँबाट यसरी राख्यो भने यो त यसरी पनि बनिन्छ बुझ्नु भएको छ नि यसरी राखे पनि हुन्छ त्यसरी आन्सर के भन्छ यो भन्छ अब यो त बन्न सक्ने कुनै छैन हेर्नुस् 3 4 सँग म्याचिङै हुँदैन कतैबाट राखे पनि त्यसरी आन्सर के हुन्छ 3 नम्बर रहेछ है क्वेशन नम्बर 68 आन्सर के होला लेटर काउन्टबाट राखेको छ नम्बर कोडिङको लेटर काउन्टबाट राखेको छ हेर्नुस् है 68 मा टी ए बी आर ई छ अब कति छ हेर्नुस् त 23 छ अर्को के छ बी एल ओ सी के दिएको छ यहाँ दुईटा भवेल लेटर छ भवेल लेटरलाई अगाडि राख्दियो 1 2 3 टा कन्सोनेन्टलाई पछाडि राख्दियो अरु केही गरेन अहिले दुईटा भवेल लेटर थियो ए र ई यसलाई 2 गर्यो तीनटा कन्सोनेन्ट लेटर थियो यो राख्दियो नम्बर कोडिङमा तपाईको लेटर काउन्ट गरेर राख्न सक्छ भवेल र कन्सोनेन्ट राख्न सक्छ कहिले कहिले यसरी राख्न सक्छ तपाईलाई 2/3 गरेर राख्न सक्छ भवेल अपन तपाईको कन्सोनेन्ट गर्न सक्छ 2/3 अब आन्सर के हो त 14 1 4 अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त 69 को आन्सर के गर्नुभयो 0 किन यसको भ्यालु फाइनल गर भन्छ एभरेज निकाल्यो कति आउँछ 4 आउँछ 4 र तपाईको x को भ्यालुको डिफरेन्स भनेको यो 0 हो अब यसो गर्ने 0 + 2 + 4 + 5 + 9 अपन के गर्ने 5 गर्ने भन्नु भएको छ नि 0 गर्ने +2 गर्ने +5 गर्ने अनि कति छ 4 पनि छ +5 + के गर्ने 9 गर्ने डिभाइड बाइ कतिवटा संख्या छ 5 वटा अब कति आउँछ 4 आउँछ एभरेज 4 आउँछ भने अब यसको भ्यालु पनि 4 हो यो दुईटाको डिफरेन्स कति हुन्छ त 0 हुन्छ अब यतापटि तपाईले यस भनेको 4 राख्नु भने उतापटि 4 बराबर 4 हुन्छ डिफरेन्स कति 0 सामान्य क्वेशन गरेको है 0 ए 70 नम्बर क्वेशनमा के गर्नुभयो यो चाहिँ तपाईको स्टेटमेन्ट र कोर्स अफ एक्सनबाट आएको छ यो एउटा कोर्स हुन्छ अर्को एक्सन हुन्छ तपाईलाई क्वेशनले के भनेको छ त्यहाँ क्वेशन पढ्नु न लास्टमा विदाउट चेन्जिङ द के छ एभरेज अफ द सेट चेन्जिङै नगरिकिन भनेपछि तपाईले x को भ्यालु 4 आयो अब 4 राख्नुहोस् बराबर 0 + 2 + 4 + 5
प्लस कति 9 डिवाइड बाइ 5 यसको भ्यालु आयो 4 बराबर 4 0 क्वेशनले त्यहाँ तपाईलाई भनेको क्वेशन के हो भने व्हिच अन अफ द हेर्नुस् त व्हिच अन अफ द फलोइङ द नम्बर क्यान नट बी रिमुभ फ्रम द के छ सेट कुरो एउटै कुरो भनेको एउटै हो हल गरे पनि आउने तपाईको एभरेज 4 हो 4 बाट गरेर यता गए पनि जाने 4 वटै बाँकी रहने हो अब यता 4 बाइलेछि यता 4 भएपछि मैले चाहिँ एभरेज निकाल्ने 4 बराबर 4 0 कुरो एउटै हैन क्वेशनले त्यो भनेको चेन्ज नगर भनेको अर्थ पनि एभरेज निकाल्नु भयो नि आउने यसको भ्यालु 4 रहेछ यसको यतापट्टि आउँदैन 4 भएपछि 4 बराबर 4 भनेको कुनै चेन्ज भएको छ त त्यही भने हो अब तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट याद भने 0 लाई यता राशि यता 4 आउँछ 4 बराबर 4 0 गर्नु हो कुरो एउटै हो क्वेशनले त्यहाँ भनेको क्वेशनले के भनेको छ त्यहाँ पढ्नुस् त तपाईलाई त्यहाँ व्हिच अन अफ द के छ फलोइङ नम्बर क्यान बी रिमुभ फ्रम द के छ सेट त्यो भने के 0 लाई तपाईले हटाउनु भनेको पनि 4 हो यतापट्टि तपाईको चाहिँ एभरेज भनेको 4 4 4 बराबर 0 4 गर्नु भन्दा डुबिहाल्यो हैन आन्सर 0 नै हो त्यसमै 0 हटाइसके पछाडीको तपाईले 0 हटाएर नहटाएर के फरक छ भने के एभरेज तपाईलाई यसलाई तपाईको रिमुभ नगर भनेको हो नि त रिमुभ गर भनेको छ क्वेशनले त्यहाँ हेर्नुस् त्यहाँ क्वेशनले के भनेको छ तपाईकोमा व्हिच अन अफ द फलोइङ द नम्बर क्यान बी के भनेको छ हेर्नुस् त नट रिमुभ भनेको छ मेरोमा तपाईकोमा रिमुभ छ तपाईहरुको सेटको क्वेशन मेरो चाहिँ तपाईको मास्टर कपी हो के यसमा चाहिँ तपाईको मसँग चाहिँ आइदिएको मात्रै छ त्यहाँ क्यान नट है त्यो तपाईको क्यान बी रहेछ त्यहाँ चाहिँ क्यान नट बी है मेरोमा अब क्यान भन्यो भने चाहिँ कति 4 मात्र क्यान नट बी छ है मेरोमा चाहिँ तपाई चाहिँ रिमुभ मात्र रहेछ ल अर्कोमा 70 मा के गर्नु हो यो कोर्स अफ एक्सन हो कोर्स अफ एक्सन भनेको पहिला कन्सेप्ट बुझ्नुपर्यो हामीले एउटा घटना घट्छ स्टेटमेन्टमा त्यसलाई चाहिँ तपाईको एक्सन लिनु पर्यो भनेपछि यहाँ के भनेको छ हेर्नुस् त सम के छ वन्डर वेयर द के छ डिटेक्टिङ इन द अकाउन्ट सेक्सन अफ द अर्गनाइजेसन भनेर दियो भनेको एउटा तपाईको चाहिँ उसमा चाहिँ के छ संस्थामा चाहिँ तपाईको केही घोटाला भयो भनौं न केही गडबड भयो अकाउन्ट सेक्सनमा अब त्यहाँ के गर्नु पर्ला अब त्यहाँ अप्सनमा हेर्नुस् त के भनेको छ एन इफ के छ efficient team of the के छ auditors should be the appointed to check the के छ account ठीक छ नि पहिलो स्टेटमेन्ट दोस्रोमा के भन्छ also cause the notice should be the के छ issue to all these the employees who were के छ involved in the irregularity यो पनि ठीक छ दुईटै ठीक छ भनेपछि बोथ आर के हो फलो दुईटै फलो गर्न आवश्यक छ 2071 मा के सोया त नि एउटा यस्तै धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थी एसएलसी मा पास भए सरकारले के गर्नुपर्छ भनेको के यति कोर्स अफ एक्सन अब एक्सनमा चाहिँ के दिएको थियो भने पुलिसलाई टाइट गर्नुपर्छ भन्थ्यो ठीक छ दोस्रोमा तपाईको चाहिँ नम्बर अफ कलेजको संख्या चाहिँ बढाउनु पर्छ मात्र भन्थ्यो तेस्रोमा भन्यो अर्को थर्डमा गएर चाहिँ के भन्यो भने सरकारले यो विषयमा चासो दिनै हुन्न भन्थ्यो अर्को डी मा दियो माथिको कुनै पनि तपाईको स्टेटमेन्ट ठीक छैन कन्क्लुजन ठीक छैन भन्थ्यो क्यान नट बी सही कान्ट से अनि अर्को पनि नन अफ दिस एबो भनेर दिएको थियो कान्ट से पनि दिएको थियो नन अफ दिस एबो पनि दिएको थियो अब आन्सर के होला कान्ट से भनेको चाहिँ भन्नै सकिन्न नन अफ दिस एबो भनेको त भन्न त सकिन्छ नि तर तिनटे चाहिँ होइन त्यो अब भनेपछि सरकारले त्यहाँ के गर्न सक्थ्यो क्वालिटी त कलेजको संख्या बढाउन सक्थ्यो एसएलसी पास भए धेरै भन्दैमा तपाईको फेल गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा नीति त होइन नि त सरकारको त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेशन तपाईको अप्सनसँग रिलेटेड भए तापनि अप्सनमा भेटिदैन क्वेशन तपाईको राइट आन्सर हुँदा हुँदै पनि भेटिदैन त्यस्तो अवस्थामा नन अफ दिस एबो कान्ट से आयो भने चाहिँ भन्नै नसक्ने अवस्थामा डाटा नै इनएडुकेट भयो भने चाहिँ हामीले कान्ट से गर्ने हो फेरि जुन पाएमा कान्ट से गर्न चाहिँ मिल्दैन है त नेक्स्ट क्वेशन अब यसको आन्सर चाहिँ के भयो दुईटै फलो भनेपछि कहाँ छ डी मा छ अब क्वेशन नम्बर 71 मा के गर्नु भयो आन्सर How many 3 digits even number can you from such that if one of the digits is 5 तीनटा संख्याहरु मध्येमा एउटा चाहिँ 5 हुनै पर्यो
देन हेर्नुस् त फलोइङ द डिजिट मस्ट बी 7 र पछाडीको संख्या चाहिँ 7 हुनै पर्छ भन्छ भनेपछि अब त्यो संख्या कति होला त अब हेर्नुस् तीनटा डिजिटको अगाडि 7 पछाडी 5 हुने भनेको एउटा 570 हुन सक्छ अरु त नम्बर त हुनै सक्दैन हेर्नुस् 5 अगाडि नआइकन तीनटा संख्यामा आउन त जान्छै छैन अब हेर्नुस् त अर्को कति हुन सक्छ 572 हुन सक्छ अर्को कति हुन सक्छ 500 कति हुन सक्छ 74 अर्को 500 कति हुन सक्छ 76 अर्को कति हुन सक्छ 500 कति हुन सक्छ 78 हुन सक्छ त्यो भन्दा अरु हुनै सक्दैन 5 वटा मात्र नम्बर हुन सक्छ यति भने अब तपाईले अगाडिपट्टि अरु यसलाई राख्न सक्नुहुन्न किनभने 579 राख्न सक्नुहुन्न किनभने यो अड नम्बर हो क्वेशनले के भनेको छ इभन नम्बर त्यो पनि 3 डिजिट 3 डिजिट भनेको 1 देखि 100 देखि तपाईको 900 यति सम्म पर्यो 999 सम्म अरु त सबै 16 डिजिट हो त्यो भन्दा पछाडी त्यो भन्दा अगाडि सबै डबल डिजिट हो तीनटा डिजिट हुनेमा अगाडि 5 भनेको त 500 स्टार्ट नभइकन सम्भवै छैन छ त छैन अनि 501 आएर पनि सम्भव छैन लगभग पछाडी चाहिँ 7 ले रिभर्स गर्नु सरी के गर्नु पर्यो फलो गर्नु पर्यो अगाडि प्रेसिडेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो 7 हुनु पर्यो भनेपछि त्यो कति नम्बर रहेछ 5 वटा यति भन्ने क्वेशन नेक्स्ट क्वेशनमा 72 मा यस सी नम्बर किन बाहिर सर्कल हटाएर फाल्दै त हो 3 नम्बर हो 3 नम्बर भनेको सी मा छ भित्रको मात्र राखेको छ बाहिरको फाल्दैको छ र एरो लाइन 90 डिग्रीमा क्लकवाइज टर्न गरेको छ अब आन्सर सी नम्बर 73 नम्बरको अब हेर्नुस् त क्वेशनले त्यहाँ के भनेको छ ट्रायंगल दिएको छ क्वाड्रेटर दिएको छ स्क्वायर दिएको छ अब स्क्वायरलाई क्वाड्रेटर भित्र हाल्न पाइन्छ स्क्वायरलाई क्वाड्रेटर भित्र हाल्न पाइन्छ पाइदैन स्क्वायर र क्वाड्रेटर भनेको एउटै हो म्याथमेटिक्समा अल स्क्वायर आर क्वाड्रेटर हो कि हैन म्याथमेटिक्समा हो त्यो भएपछि रेक्टेंगल अर्को के दिएको छ ट्रायंगल दिएको छ ट्रायंगल त के हो अलग हो त्यसैले आन्सर के जानु पर्यो अब यही ठाउँमा तपाईलाई रेक्टेंगल र क्वाड्रेटर दिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो रेक्टेंगल दिएको भए स्क्वायरको ठाउँमा रेक्टेंगल दिए भए के हुन्थ्यो बे सबै रेक्टेंगल क्वाड्रेटर हो कि हैन हो नि भन्नु भएको छ नि त्यसकारण रेक्टेंगललाई भित्र हाल्न पाइन्छ किनभने त्यसको साइड सबै तपाईको के हुन्छ 90 हुन्छ तर बाहिरको नभए पनि केमा पर्छ भित्र पर्छ त्यसैले रेक्टेंगल दियोस् स्क्वायर दियोस् तपाईले यसमा केही डाउट छैन है पुरै एउटै 74 नम्बरमा 74 नम्बरमा के गर्नुभयो अब हामी 74 मा आन्सर ए कसरी हेर्नुस् है अब मैले यो सबै फिगर मुस्दै बनाउनलाई आयो त टाइम सिद्धिहाल्छ म तपाईलाई हेरेर धेरै टाइम लाग्छ म हेरेर मात्र देखाउँ कसरी आयो एउटा यस्तो राम्रो छ हेर्नुस् त एमा एउटा यस्तो राम्रो पोइन्ट छ यो पोइन्टबाट हेर्नुस् त आन्सर ए मैले त्यहाँ देखाइराछु त मैले जहाँबाट तानेछु त्यहाँ हेर्नु है यसमा भिटामिन ए को काम छ यहाँ माइन भएर काम छैन आँखा देख्नु पर्यो सागपात खानु पर्यो अब 75 76 77 78 अब सबै डाटाको क्वेशन हो अब तपाईलाई त्यहाँनिर एउटा डाइस दिएको छ हेर्नुस् त के भनेको छ देयर इज अ के छ क्यूबिक हुज के छ डाइमेन्सन आर कति छ 4 अनि कति 3 भनेको एउटा साइड चाहिँ 4 हो अनि दुईटा साइड कति हुनु पर्यो 3 हो अनि त्यसलाई कलर गर भन्छ हेर्नुस् है एउटा साइडमा 4 वटा भएको यसरी हेर्नुस् है ल यो 1 2 3 कति भयो 4 भयो यतापटि कति भएको 1 2 कति भएको 3 भएको यसरी 4 भयो एउटा मेटा है एकै छ ल अब क्वेशनले के भन्छ हेर्नुस् न यता 4 भइसक्यो यता नि अभियसली 4 त हुनै भइहाल्यो यता नि 4 त हुनै भयो नि त हेर्नुस् न अब यतापटि चाहिँ कति हुने भयो ल हेर्नुस् यतापटि 1 2 3 अब यसलाई पनि त्यही गर्नु पर्यो यस्तो बन्यो अब क्वेशनले के भन्छ त हेर्नुस् त पढ्नुस् त द अपोजिट फेस अफ द के छ डाइमेन्सन 3 इन्टु कति छ 4 आर द के छ कलर येलो 3 र 4 को यसलाई चाहिँ येलोले कलर गर भन्छ हेर्नुस् है यसले छ ल सरी काने छ सो कलर रेड ब्ल्याक पिङ्क ब्लू मात्र छ कन्टिन्यू सही छ राइट ल
यहाँ हेर्नुहोस् है त माथि चाहिँ के भनेको छ येल्लोले भनेको छ हेर्नुहोस् है अब येल्लोले यो चाहिँ येल्लो ल ल यो येल्लो नै सम्झ है ल येल्लो अर्को साइडले के भनेको छ हेर्नुहोस् त अर्को साइडले के भनेको छ रेड अब यतापट्टि साइडले ल रेड राखौँ हेर्नुहोस् त यसलाई रेड ल यसलाई चाहिँ रेड ल अर्को के दिएको छ हेर्नुहोस् त अर्को चाहिँ तपाईको रेड छ अर्को चाहिँ के छ 3/3 चाहिँ ग्रीन छ 3/3 भने यो हो नि यो चाहिँ के छ ग्रीन अब यहाँ ग्रीन यसलाई चाहिँ गरौँ है अब ल ग्रीन एउटै रहेछ त ल यो ग्रीन ल यस्तो आयो अब क्वेशनले त्यहाँ हामीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् त 1 नम्बर क्वेशनमा पढ्नुहोस् त 75 नम्बर हाउ मेनी स्मल क्यूब विल हैव ओन्ली फेस के छ 2 कलर दुईवटा कलर भएको फेस कतिवटा छ भन्छ अब यहाँ सुन्नुहोस् यो तीनवटा कलर हो यो तीनवटा कलर हुन्छ यता येल्लो भए यता रेड यता ग्रीन हुन्छ अब दुईवटा कलर भनेको एउटा यो हो नि एउटा यो हो नि यतापट्टि येल्लो भयो भने यतापट्टि के हुन्छ ग्रीन अब यसको अपोजिट पनि छ भनेपछि यो पनि हो दुईटा हो यतापट्टि पनि छ हेर्नुहोस् त यसको तल पनि छ एक साइडमा जब एउटा दुईटा तीनटा भयो भने यसमा चारवटा आइहाल्यो अब हेर्नुहोस् है अब यो पनि त हो नि यो पनि त यो दुईटा यतापट्टि येल्लो भयो भने यतापट्टि रेड यतापट्टि येल्लो भयो भने यतापट्टि रेड यो दुईटा भएपछि यो पनि दुईवटा चारवटा भयो उसको पछाडि पनि चारवटा कति भयो 8वटा आन्सर कति अब हेर्नुहोस् है यहाँ यो कर्नरमा आयो यो कर्नरमा पनि छ नि एउटा उता एउटा गरेर टोटल चाहिँ 16वटा सिंगल कलर है कसैलाई डाउट छ 12 यसमा त भयो हेर्नुहोस् कसैलाई डाउट छ भने यो 1 यो 2 यसमा 3 यसमा एउटा भएपछि यता दुईटा यसको तल दुई दुई कति भयो 4 अब यसमा 2 भएपछि 2 2 यो 2 2 4 भयो उतापट्टि 4 8 भयो अब यता एउटा हुन्छ किनभने यो रेड भयो भने यसको उतापट्टि ग्रीनले दिन्छ यो रेड यो ग्रीन भयो भने यो रेड छ भनेपछि उतापट्टि दुई दुईवटा गरेर टोटल कति रहेछ 16वटा रहेछ है त अब 76 मा हेर्नुस् त हाउ मेनी स्मल क्यूब विल हैव 3 फेसेस कलर भन्छ त्यो चाहिँ आटा किनभने 1 2 3 4 ठ्याक्कै अपोजिटमा 4 4 कति 8 कसैलाई डाउट छ त नेक्स्टमा हेर्नुस् है यसमा चाहिँ तपाईको दिमाग हैन के आँखा मात्रै हो यसमा यसो दिमागमा केही काम छैन कति फेस कलर हुन्छ त्यति मात्रै ख्याल गर्नु पर्यो 77 मा हाउ मेनी स्मल क्यूब विल हैव नो फेसेस कलर भनेको एउटा पनि कलर नभएको अब सुन्नुस् यहाँ हेर्नुस् है अब तपाईले कमन सेन्स गर्नु पर्यो यो माथिको सर्टले सबै कलर हो फाल्दै भइहाल्यो यो तल पनि सबै कलर हो फाल्दै भइहाल्योपछि बीचमा आयो बीचमा यसको यता नि कलर हुन्छ यसको यता नि कलर हुन्छ यसको यो पनि कलर हुन्छ भनेपछि यो साइड पुरै कलर रहेछ हेर्नुस् है यति पनि कलर हुन्छ यो साइडमा उताबाट पनि यति पनि कलर हुन्छ उतापट्टि साइडमा किन तीनटा मात्रै हो नि त 1 2 3टा हो यो पनि कलर हुन्छ यो पनि कलर हुन्छ यो माथि पनि कलर हुन्छ भनेपछि यो बीचको मात्र गरेर कलर हुँदैन कतिवटा कलर हुँदैन योबाट दुईटा दुई दुई कतिवटा चारवटा मात्रै कलर हुनेवाला छैन त्यसैले आन्सर 4 अब तपाईले यो फुटाएर देखाउन मिल्दैन भन्नुभयो नि यसलाई यस्तो निकाल्दियो भने यसलाई यसरी निकाल्यो यसलाई यसरी निकाल्नु भयो भने भन्नुभएको छ नि त्यो 2 अनि यो त किन 2 2 हो नि त 2 2 4वटा कलर नेक्स्टमा 78 मा ओन्ली वान फेस कलर एउटा मात्र साइड कलर भएको भन्छ अब सुन्नुस् यो तीनटा साइड कलर यो पनि तीनटा यो पनि तीनटा यो पनि तीनटा यो सबै साइडमा आक्रमण मतलबै भयो यो ओन्ली वान फेस मात्र कलर भनेको चाहिँ यो यताका साइडको पनि हुँदैन हेर्नुस् यो यता साइडको पनि हुँदैन टु फेसेस हो अब एउटा मात्र फेस कलर यो पनि हुँदैन किन यता भएपछि यो दुईटा हुने हो भन्नुभएको छ नि अनि त्यसको तल दुईटा हुने भयो यो दुईटा हुने भयो यसको त दुईटा छ नि यता उतापट्टि दुईटा हुने भयो यसमा चाहिँ कति एउटा
उतापट्टि पनि एउटा कतिवटा 10 वटा हेर्नुस् त आन्सर 10 अब 12 गरियो भने फेरि गइयो किन 12 गरियो भने गइयो भने यो नि कलर दुईटा हो यो तीनटा हो यो दुईटा हो यो दुईटा हो यो तीनटा हो यो दुईटा हो यो एउटा हुन्छ नि त एउटा मात्रै हुन्छ है किन साइड बराबर भइदिएको भए चाहिँ फेरि पढ्छ नि फेरि तपाईले यता नि 4 यता नि 4 भने त 2 2 4 2 2 ले जान्थ्यो यतापट्टि साइडमा भएर मात्रै 12 हुन्थ्यो 10 भयो अब क्वेशन सेकेन्ड लास्ट क्वेशनमा के छ हेर्नुस् त तपाईलाई यसरी डाटा दिएको छ डाटामा तपाईलाई के दिएको छ भने एउटा इयर दिएको छ सबै माथि हेर्नुस् इन लाख रुपैयाँ भनेको छ है अब इयर दिएको छ 1998 1999 2000 दिएको छ उतापट्टि कति दिएको छ हेर्नुस् त 2001 2002 तपाईकोमा एउटैमा होला है अब दुईटा मात्र क्वेशन छ सबै स्टडी गरिन आवश्यक छैन तपाईको धेरै क्वेशन भयो भने सबै डाटा हेर्न आवश्यक छ टाइम लस नगर्ने एक्जाममा पनि सिधै क्वेशनमा जाऊ के भन्छ क्वेशनले पढ्नुस् त What is the average amount of interest per year which the company had to pay during this period? अब interest को मात्र निकाल्नु पर्यो interest को हेर्नुस् त कति छ जोड्ने डिवाइड बाइ इयर ले भाग गर्ने interest को हेर्नुस् त interest अनि लोन छ नि कति छ 23 interest मा 23.4 32.5 41.6 अनि कति 36.4 अनि 39.4 डिवाइड बाइ कतिवटा इयर 1 2 3 4 5 वटा सबै जोड्ने 5 ले डिवाइड गर्ने कति आयो 180 36 बाइ अब तपाईलाई 2 अनि डिवाइड बाइ 5 गर्नु पर्दैन त्यसलाई एभरेज सोधे आउनु तपाईलाई आन्सर लेख्नु क्वेशनले के सोधेको छ हेर्नुस् त तपाईलाई एभरेज सोधे आउ क्वेशनले तपाईलाई एभरेज सोधेको छ सबै जोड्ने डिवाइड बाइ के आले 5 गर्ने आन्सर कति आउँछ रे 36.66 लाख भनेको डी मा अर्को 88 मा द टोटल अमाउन्ट अफ बोनस पेड बाइ द कम्पनी ड्युरिङ द गिवन पिरियड इज एप्रोक्सिमेटली व्हाट पर्सेंट अफ द टोटल अमाउन्ट अफ सैलरी पेड ड्युरिङ दिस पिरियड के गर्नु पर्यो दुईटाको के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो तपाईले पर्सेन्टेज सोधे आउ नि कसकोमा सोधेको पहिला कसको दिएको छ बोनसको अनि तल चाहिँ अर्को कसको सैलरी को बोनस को जोड्नुस् पहिला बोनस को कति जोड्नु पर्यो भने बोनस हेर्नुस् त 3 प्लस 2.52 प्लस 3.8 यसो गर्नु पर्यो तपाईले 3 राख्नु पर्यो प्लस 2.52 राख्नु पर्यो अनि प्लस 8.3 3.84 राख्नु पर्यो प्लस उता कति छ भन्नु त 3.6468 अनि 3.96 अब अपन कसको सैलरी को सोधे हो त पहिला सैलरी कति छ 288 प्लस 342 प्लस 324 अब अर्को कति छ 336 अनि प्लस 420 केमा सोधे छ पहिला पर्सेन्टेज मा इन्टु के गर्नु पर्यो 100 गर्नु पर्यो कति आउँछ रे आन्सर 0.1 आउँछ ल 0.1 भने कहाँ छ त कतिवटा दियो तपाईहरुको तपाईले एउटा मेन्टालिटी के बनाउनुस् भने क्वेशन डाटा चाहिँ गाह्रो आउँदैन कहिले पनि एक्जाममा अहिले सम्म किनभने डाटा सबैले तपाईको प्लस 2 एसएलसी पछाडी पढेकै होइन तपाईले डाटामा धेरै मान्छेले डाटामा 6 मा 6 चाहिँ बिगार्नु हुन्न डाटा चाहिँ अब अरु भनेको त नर्मली क्वेशनहरु त्यस्तो धेरै मान्छे धेरै बिगार्ने भनेको चाहिँ हामीले सुन्दामा चाहिँ तपाईको सजिलो भर्बल न्यूमेरिकल गाह्रो भनिन्छ न्यूमेरिकल चाहिँ सजिलो हो यसमा एनालिटिक्स हुन्छ यसमा कुनै पनि लजिक हुँदैन क्या म्याथमेटिकलै हुन्छ तर सबभन्दा गाह्रो चाहिँ भर्बल हो है त्यही टेबलमै मान्छेले बिगार्यो पहिलो क्वेशनै बिगार्यो सबभन्दा कमन सेन्स र बढी युज गर्न मिल्ने ठाउँ र तपाईलाई घुमाउने ठाउँ भनेको भर्बलमा आउँछ न्यूमेरिकलमा घुमाउने ठाउँ भनेको के घुमाउनु घुम्दा फेरिमा म्याथमेटिकल तपाईको इरर आयो भने घुमेर काम भयो त्यसैले तपाईको म्याथ गाह्रो छैन तपाईलाई भर्बलमा आउँछ घुमाउने नन भर्बल पनि गाह्रो छैन त्यसैले भर्बलमा चाहिँ 6 क्वेशन ल्याउ धेरै मान्छेले चिप्लाउनु भर्बल ल ओके थ्यांक यू जीके हुन्छ हुँदैन नि ल ओके थ्यांक यू त्यसबै
ओके, आजको सेसन सकियो र अब हामी जेनरल नलेज जीके को क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास लागि र आज बेलुका हामी राति 8 बजे क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्नेछौँ। जीके मा आज शनिबार शाखा अधिकृत नायब सुब्बा र खजार पदमा तीनटै पदमा भएका तीनटै सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरूलाई समग्रमा डिल गरिनेछ र ती प्रश्नहरूको बारेमा प्रश्नोत्तर सेसन गरिनेछ। आजको यो दिउँसोको यो मिटिङ आइडी पासको प्रयोग गरेर आज बेलुका 8 बजे जोइन गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू अल। अब 11 बजे हामीले साप्ताहिक नमुना परीक्षा अन्तर्गतको शाखा परीक्षाको नमुना प्रश्न को तेस्रो पत्रको नमुना परीक्षाको प्रश्नपत्र फेसबुक पेजमा राखिएको छ। त्यो फेसबुक पेजमा राखेको प्रश्नहरू अध्ययन गर्नुहोस् र त्यो प्रश्नको लागि फिडब्याक क्लासको लागि फेरि जोइन गर्न अनुरोध गरेँ। बेलुका 5 बजे फिडब्याक क्लास हुनेछ अनलाइन मार्फत र फिजिकल इक्जामहरू भए सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँछु। थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू।